Assalamu alaikum everyone, and a very good evening to you all. We are from Team NSUES, and today we are live with a webinar which is called Escalate, a development summit by NSUES. So I would like to request you to share this session on your profile. And I would like to welcome our honorable guests, Mr. Fazul Kibria, Finance Manager, Google, and Mr. Niaz Ahmed, CEO from Ask, CEO from Corporate Ask. So yeah, moving on. As you had mentioned, the two renowned guests of the session of the webinar. Let me introduce another two renowned guests of the seminar, who is Mr. Joy Chaudhary, North Asia Area Brand Group Manager, the British American Tobacco, Japan. He's here with us from Japan directly joining us. And there is Mr. Nasser Azad, Managing Director, Ivory Business Solutions, Canada. He's joining from Canada at the same time. So uh, apart from all these people, there's one of the key host who's going to be with us, whose name is Mr. Rubaiyat, and he has given us the opportunity to collaborate and such an insightful webinar for the people around the country to know, and specifically for the final year and the students studying in undergrad to know more about what should be in the corporate world. So handing over to Rubaiyat Bhai. Thank you, Ishtiaq. Thank you for giving me the opportunity, and it's a pleasure being associated with NSUES. Right. Today, as we have got Joydeep, Nasser, Niaz, and Fazul with us, I would like to thank all of you to join us in the session. And today's session is all about co-curricular activities. What we are going to do is we are going to discuss on the impact and importance of co-curricular activities in our personal grooming plus career development. So to start with, I would like to shed some light on co-curricular activities because I myself have always been in some sort of activities which is outside of my studies, and also took part in various activities while I was in job. So I am very intrigued to this. Now, what I would like to tell you that I have read a book called The 5 Minds for the Future by Howard Gardner. Over there, he actually mentioned that co-curricular activities actually helps people from 5 aspects, which is 1, disciplinary mind, synthesizing mind, creating mind, the respectful mind, and the ethical mind. Now, আমি যদি বাংলায় তোমাদেরকে সাথে কমিউনিকেট করি এখন একটু, সেটা হচ্ছে আমি কিন্তু এই 5টা জিনিস যখন আমি পড়ছিলাম, পড়ার পর আমি দেখেছি যে আচ্ছা আমার লাইফের সাথে কতটুকু সিমিলারিটিস আছে। আমার অভিজ্ঞতা বলে যে আমি নটরডেমে কলেজে থাকার সময়, আমার স্কুল খুলনা জেলা স্কুলে থাকার সময়, তারপরে ইউনিভার্সিটি নর্থ সাউথে আমি ব্রিফলি ছিলাম 051 ব্যাচে, but that was for a very short period. Then I had to move to UK, but over there as well যখন আমি ইউনিভার্সিটিতে ছিলাম এবং তারপরে আমার লেখাপড়া শেষ করে যখন জবে ঢুকেছি, প্রত্যেকটা সময় যখন আমি কো-কারিকুলার অ্যাক্টিভিটিতে লেখাপড়া এবং জবের বাইরে নিজেকে ইনভলভ করেছি, what I found that it actually helped me to be very respectful. That is appreciation in diversity. So I learned to appreciate the diversity of people, their activities, how they see things, and their perspectives. So it helped me a lot in that. Plus, creating an ethical mind. While I used to get engaged with doing things like organizing a seminar, organizing a science fair, or a cricket tournament, whatever it is, I have to actually look after a lot of things. And in there was a lot of communications as well. In those communications, there were a lot of financial matters involved as well. So during those cases, what I have to ensure that I have to be honest in what I'm doing, in delivering what I am supposed to do, and I have to be extremely strict in terms of delivering ethical behavior to all concerned. Creating
মাইন্ড, ক্রিয়েটিভ মাইন্ডের ক্ষেত্রে আমার কাছে মনে হয়েছে যে সবসময় এটা খুব হেল্পফুল যে কো-কারিকুলার অ্যাক্টিভিটিস করার সময় যেটা হয় যে অনেক বেশি ব্রেইনস্টর্ম করতে হয়। পড়ালেখার ক্ষেত্রে যতটুকু ব্রেইনস্টর্ম করতে হয় তার থেকে অনেক বেশি ব্রেইনস্টর্ম করতে হয় কো-কারিকুলার অ্যাক্টিভিটিস এর ক্ষেত্রে। একটা ফেস্টিভাল নামানো, আগে লঞ্চ করা বা প্রোগ্রাম অর্গানাইজ করা বা একটা আ যেমন তোমরা NSUES এ করো হচ্ছে অ্যাড মেকার করছো, তারপর অনেক কিছুই করছো। যেমন অ্যাড মেকার এর মধ্যে একটা বড় অর প্রোগ্রাম অর্গানাইজ করা, এতগুলো ব্র্যান্ডের সাথে ডিল করা, ইটস নট ইজি। সো ইউ হ্যাভ টু বি ভেরি ক্রিয়েটিভ ইন ডুইং ইট। সো যখন এগুলো করা হয় তখন যেটা হয় যে ইউ হ্যাভ টু স্ট্রং your brain a lot. You have to find out the creative side of you and implement the ideas into action. Finally, discipline and synthesizing mind. Synthesizing mind is interesting because it is an ability to actually integrate concepts from different disciplines to actions. And this is the toughest side part, that what we do, we actually read a lot. As an academic, I mean, while we are doing like sort of academic education, what we do is we actually get involved into academic matters very much, and we tend to avoid everything else other than the academic segments. Now, যখন আমরা হচ্ছে চেষ্টা করি লেখাপড়ার পাশাপাশি অন্যান্য কাজ করার জন্য, তখন ওই লেখাপড়ার যে কনসেপ্ট গুলো আমরা শিখি, এই শিক্ষাগুলোকে আমরা আবার চেষ্টা করি হচ্ছে কি আমাদের প্র্যাকটিক্যাল লাইফে ইমপ্লিমেন্ট করার জন্য ওই রিয়েল লাইফ সিনারিওতে। তখন দেখা যায় যে আমরা শিখতে পারি আচ্ছা কোনটা অ্যাকচুয়ালি এফেক্টিভ, কতটুকু এফেক্টিভ হচ্ছে এবং কতটুকু আমার জন্য দরকার। সবার জন্য কিন্তু সবকিছু একই রকম ভাবে দরকার পড়ে না। আমার জন্য যেটা ইমপ্লিমেন্ট হয়েছে বা অ্যাপ্লিকেবল হচ্ছে সেটা হয়তো বা এখানে আমাদের যে গেস্ট আছে ফাউজুল, নিয়াজ, নাসের বা জয়দীপ, তাদের জন্য হয়তো সেটা হয়নি। তাদের জন্য হয়তো বা ডিফারেন্ট কিছু অ্যাক্টিভেট হয়েছে। তো এই ক্ষেত্রে যেটা হয় যে আমরা এটা শিখতে পারি, কো-কারিকুলার অ্যাক্টিভিটিস এর মাধ্যমে শিখতে পারি। প্লাস ডিসিপ্লিন। If I was not in Notre Dame Science Club, I would probably not be disciplined enough. I mean, I am very thankful about my previous previous association with Notre Dame Science Club, where I actually learned how to be disciplined, and that I took forward. I mean, that helped me throughout my career. It's been 16 years since I left Notre Dame College, and then I'm still carrying that. So it's a pleasure for me that I learned how to be disciplined in my own life and to deliver what I'm actually looking for. Now, আমার কাছে এই 5টা ব্যাপারের ক্ষেত্রে নর্থ সাউথ ইউনিভার্সিটি ইয়েস ক্লাবের যে ইয়াং অন্টারপ্রেনার সোসাইটিতে যারা জড়িত আছেন তাদের জন্য যেটা আমার রেকমেন্ডেশন থাকবে যে ভাইয়া তোমরা যখন অ্যাকচুয়ালি লেখাপড়া করছো, আমি কিছুক্ষণ আগে আজকে বিকালে একজনের সাথে কথা বলছিলাম, তখন তার কাছে শুনলাম যে 2016 সালে নর্থ সাউথ ইয়েস এর সাথে জড়িত ছিল, বাট হি ডিডন্ট অ্যাকচুয়ালি কন্টিনিউ হিজ অ্যাসোসিয়েশন উইথ NSUES. He thought it might have created some sort of barrier in his grades, and that's why he decided to leave NSUES. তারপরেও জব করছে এখন, বাট আমার কাছে মনে হয় যে ওর জন্য আমি ওর সাথে কিছুদিন কাজও করেছিলাম। হি ইউজড টু বি ইন মাই টিম, নট ইন মাই টিম ডিরেক্টলি, বাট আই ইউজড টু নো হিম। তো আমি যেটা মনে হচ্ছে যে এখন যখন আমি তার ক্যারেক্টারিস্টিক্স এর সাথে NSUES এর অ্যাক্টিভিটিজ এর একটা সামঞ্জস্য খুঁজতে গিয়েছি, আমার কাছে মনে হয় যদিও কন্টিনিউ করতে তাহলে মনে হয় সেটা আর একটু ভালো করতে পারে। that's what I found. তো আমার একটা রেকমেন্ডেশন হবে সব ইউথের জন্য যে whenever you are studying, do something more. It's not just about the degrees, it's not about the certificates. There is more than certificates and degrees. It's very important to be a good human being, and good human beings are actually created by multidisciplinary actions. It's not just academic, it's way more than that. From now on, আমি আমার বলা এখানে শেষ। আমি এখন প্রোগ্রামের নেক্সট স্টেজে চলে যাব, যেখানে I would like to request Fazul to shed some light on our topic, which is the impact and importance of co-curricular activities. I would like to request you to shed light on both academic fields and professional field, and how it helped you. If you could
please elaborate your experiences. Thank you. Fazul, you are on mute. হ্যাঁ, না আমি আসলে জুম ব্যবহার করিনি অনেকদিন। ধন্যবাদ রুবাইয়াত আমাকে এই সুযোগটা দেবার জন্য এবং এনএসসি ইউএস কে আমাকে এই সুযোগটা দেবার জন্য। আমি আসলে তোর রুবাইয়াত তুমি যেটা বললে আমারও সেটা আমি তোমার সাথে একদম সহমত। আমার আসলে তোমার কথার বাইরে তুমি যেই 5টা পয়েন্ট বললে তার বাইরে একটা কথাই যোগ করা আছে, সেটা হচ্ছে হলো যে এই কো-কারিকুলার অ্যাক্টিভিটিস এর কারণে আমাদের সবারই, আমার মনে হয় আমরা যারা 4 জন এখানে আছে তারা তো সবাই বিভিন্নভাবে সংযুক্ত ছিলাম কো-কারিকুলার অ্যাক্টিভিটিস এ, নটরডেমে এবং নটরডেমের পরেও আমাদের সবার মধ্যে একটা আত্মবিশ্বাসের জন্ম হয়েছে, যেটা আমি ঠিক জানি না অন্য কোনো ভাবে হতো নাকি। ঠিক যেভাবে বিভিন্ন তুমি যেটা বলেছো সেটা একদম 100% ঠিক, যে আমাদেরকে ভেবে বের করতে হয়েছে যে আমরা যা করছি সেটা ঠিক কিভাবে করব। আমাদের বিভিন্ন নন একাডেমিক মাসল ফ্লেক্স হয়েছে, কিন্তু তার চেয়ে বড় কথা আমার কাছে যেটা আমার সবসময় সবচাইতে মূল্যবান মনে হয়েছে, যে আত্মবিশ্বাস একটা আমার মধ্যে একটা জন্ম হয়েছে, যেটার কারণে আমি সপ্রতিভ ভাবে নিজেকে উপস্থাপন করতে পেরেছি বিভিন্ন জায়গায় পৌঁছে, যেখানে হয়তো আমার আত্মবিশ্বাসের খুবই প্রয়োজন। কারণ সত্যি কথা বলতে অনেক জায়গাতেই গিয়ে নিজেকে অনেক সময় অনেক ছোট মনে হয়, তখন আমার নিজের ভেতরে শক্তি খুঁজে পেতে আমাকে মনে করতে হয়েছে নটরডেম, এবং তারপরে নটরডেমের পরে আমি যে সমস্ত জায়গায় ছিলাম সেখানে আমি যে সমস্ত কো-কারিকুলার অ্যাক্টিভিটিসে অংশ নিতে পেরেছি এবং সাফল্যের সাথে আমরা সবাই মিলে যে জায়গাগুলোকে ট্যাকল করতে পেরেছি সেগুলোতে সেগুলোর কথা মনে করে আমি নিজের মধ্যে শক্তি সঞ্চয় করতে পারি এবং সেটাকে ব্যবহার করে সামনে এগিয়ে যেতে পারি, সেটা আমার সবসময় মনে হয়েছে। আমার আসলে এর বাইরে তেমন কিছু বলার নেই। ফজল, আমার একটা কোশ্চেন আছে তোমার কাছে। আমার কোশ্চেনটা হচ্ছে, যখন আমরা কো-কারিকুলার অ্যাক্টিভিটিস লাইক এনএসইউ ইউএসএ ছেলেরা প্রায় ওরা যখন হচ্ছে প্রোগ্রাম অর্গানাইজ করে, তখন অর্গানাইজিং এর একটা ওয়ান অফ দ্য পার্ট হচ্ছে স্পন্সর ম্যানেজ করা। তো দে হ্যাভ টু অ্যাকচুয়ালি গেট থ্রু ইন্টারভিউজ, রাইট? a lot of interviews, a lot of people, I mean অনেক সিনিয়র ভাইদের সাথে দেখা করতে হয়, তাদের কাছ থেকে ফান্ডের জন্য যে অ্যাপ্লিকেশন করতে হয় এবং সেটাকে ম্যানেজ করতে হয়। তুমি যদি তোমার প্রফেশনাল লাইফের সাথে এই এক্সপেরিয়েন্সটা, তুমি নিজেও এটা করেছো অনেক, আই নো দ্যাট ভেরি ওয়েল, সো এই ব্যাপারটার সাথে ওদেরকে একটু শেয়ার করো যে ওরা যখন এগুলো করছে, এটার সাথে ওরা ইন্টারভিউতে ক্যারিয়ারে ইন্টারভিউ ফেসিং এর সময় কতটুকু হেল্পফুল হয় এটা? হাউ ডাজ ইট ওয়ার্ক? আই মিন কিভাবে এটাকে ম্যাচ করানো যায়? খুবই 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 ভালো একটা প্রশ্ন। আমি বলবো যে এখানে যে জিনিসটা আমাকে সবসময় সাহায্য করেছে এবং আমরা সবাই এই কাজটা করেছি, সেটা যখন আমরা ফান্ডিং এর জন্য গিয়েছি তখন আমরা চেষ্টা করেছি অন্য পক্ষের দিক থেকে জিনিসটা চিন্তা করতে। এমপ্যাথি, সহমর্মিতা একটা ব্যাপার, যে জিনিসটা আমাদেরকে চিন্তা করতে হয়েছে যে আমি এখন মানে যে কোনো আলোচনাই আসলে দুই পক্ষের জন্যই গুরুত্বপূর্ণ। যদি এবং ইন্টারভিউর ক্ষেত্রেও তাই, যখন আপনি একটা কোম্পানির জন্য ইন্টারভিউ দিচ্ছেন এবং কোম্পানি থেকে কেউ আপনাকে ইন্টারভিউ নিচ্ছে, তখন এই কথাটা মনে রাখতে হবে যে ওই সময়টায় কোম্পানির ওই ব্যক্তিত্ব অন্য কোনো কাজেও ব্যস্ত থাকতে পারতেন। অর্থাৎ কিনা আপনাকে ইন্টারভিউ নেওয়াটা কোম্পানির জন্য একটা এক্সপেন্সিভ প্রপোজিশন। ফলে আপনাকে যেটা ভাবতে হবে যে কোম্পানি অবশ্যই আপনার ব্যাপারে ইন্টারেস্টেড, না হলে আপনাকে ইন্টারভিউতে ডাকা হতো না। এইচআর এর প্রথম কাজই হচ্ছে হলো এই যাদের ব্যাপারে কোম্পানি ইন্টারেস্টেড না তাদেরকে বাদ দিয়ে দেওয়া, অথবা অনেক সময় হেড হান্টিং হয়, যেখানে যাদের ব্যাপারে কোম্পানি ইন্টারেস্টেড তাদেরকে এইচআর নিজে থেকে রিচ আউট করে। তো এখানে যেটা মনে রাখতে হবে যে আপনাকে মানে কো-কারিকুলার অ্যাক্টিভিটিস এর ক্ষেত্রে আমাদের সবসময় চিন্তা করতে হতো যে এই স্পন্সরশিপটার কারণে যারা স্পন্সর তাদের যেই সুবিধাগুলো হচ্ছে সেই সুবিধাগুলো কি কি, এবং আমরা সবসময় যেটা একটা জিনিস আমার সবসময় ভুল হতো এবং সেটা আমাকে এই কো-কারিকুলার অ্যাক্টিভিটিস এবং এই স্পন্সরশিপ ম্যানেজমেন্টের মাধ্যমে শিখতে হয়েছে, সেটা হলো যে মানুষের সবসময় একটা ধারণা থাকে, মানুষের না আমার সবসময় একটা ধারণা ছিল যে আমি যেটা
আমার কাছে যেটা গুরুত্বপূর্ণ অন্য সবার কাছে হয়তো সেটাই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হবে, কিন্তু আসলে তা নয়। আমি যখন স্পন্সরশিপের ব্যাপারে আলোচনা করতে যেতাম, হয়তো আমার আলোচনার মূল বিষয়বস্তু হচ্ছিল যে আপনি আমাকে এত টাকা দিচ্ছেন, তার বদলে এত টাকা দিন। কিন্তু আমাকে মানে এইভাবে চিন্তা করলে আমি কখনোই কোনো স্পন্সরশিপ জোগাড় করতে পারতাম না। আমাকে চিন্তা করতে হতো যে আপনি আমাকে এত টাকা দিচ্ছেন স্পন্সরশিপের কারণে বা এই সুযোগ সুবিধাগুলো দিচ্ছেন, আপনি কি পাচ্ছেন, আমি আপনাকে কি দিতে পারি। এবং এই জিনিসটাও আমাকে ইন্টারভিউ ক্ষেত্রে সাহায্য করেছে, কারণ ইন্টারভিউ ক্ষেত্রে আপনাকে ইন্টারভিউয়ারের পক্ষ থেকেও চিন্তা করতে হবে যে বিশেষ করে একটা প্রশ্ন সবাই শোনে ইন্টারভিউতে, যে কেন তুমি এই কোম্পানিতে কাজ করতে চাচ্ছ। এই প্রশ্নটা সাধারণত উত্তর দেওয়া হয় এভাবে যে হ্যাঁ আমি এই কোম্পানির এটা আমার পছন্দ, এটা আমার পছন্দ। কিন্তু আমি সবসময় উত্তরটা অন্যভাবে দেওয়ার চেষ্টা করি, সেটা হলো যে কোম্পানির এটা আমার পছন্দ, এটা আমার পছন্দ, হ্যাঁ এটা তো সবাই বলবে, কিন্তু আমি বলতে চাচ্ছি যে কোম্পানির এই সুবিধা কোম্পানির এই দিকটা আমার পছন্দ হয়েছে, আমি এখানে তার সাথে আমি যেই জিনিসটা যোগ করি যেটা আমার স্পন্সরশিপ ম্যানেজমেন্ট থেকে শিখা, সেটা হলো যে কোম্পানি এই কাজটা করতে চাচ্ছে যেটার ব্যাপারে আমি আগ্রহী এবং আমার এই স্কিল সেট আছে যেটা আমি কোম্পানিকে সাহায্য করতে পারি। এইভাবে চিন্তা করাটা আমাকে শিখিয়েছে এই স্পন্সরশিপ ম্যানেজমেন্ট এবং এই ইন্টারভিউর ব্যাপারগুলো। আমি বলবো সেটা একটা বড় ব্যাপার। আর আরেকটা ব্যাপার আমার কাছে সবসময় মনে হয় যে যেহেতু আমরা মানুষের কাছে গিয়ে টাকা চাইবার চেয়ে কঠিন কাজ মনে হয় না আর কিছু আছে। তো একবার গিয়ে সেটাতে সাফল্য অর্জন করতে পারলে অন্য সবকিছু আসলে কিছুটা হলেও সহজ হয়ে যায়। আমি অনেকদিন হয়েছে আমি ইন্টারভিউ দেইনি, for bad or for worse, for good or for worse, কিন্তু যখনই আমি ইন্টারভিউ দিতে গেছি আমার সবসময় মনে হচ্ছে আমি তো এখানে একটা চাকরি চাইছি, এবং চাকরিটা আমি চাইছি কারণ আমার এখানে কিছুটা হলো আমার ব্যক্তিগত ক্যাপাবিলিটিস আছে যেটা আমার যে কোম্পানি ভ্যালু করে। আমি যখন স্পন্সরশিপ চাচ্ছি তখন আসলে আমার কোনো ব্যক্তিগত ভ্যালু নেই, পুরো ভ্যালুটাই আসছে যে অর্গানাইজেশনের জন্য আমি স্পন্সরশিপ চাচ্ছি তারটা। সেখানে যদি আমি সাফল্য অর্জন করতে পারি, যেখানে আই এম ব্রিংিং ভ্যালু, যেখানে আমি কোম্পানিতে একটা কোনো মূল্য নিয়ে আসছি, সেই ক্ষেত্রে আমার সাফল্য অর্জন করা আরো সহজ হওয়া উচিত। আমি অবশ্যই এর মধ্যে অনেক প্যাঁচ ঘোচ আছে, কিন্তু সেটাই আমি চিন্তা করি। আসলে আবারও বলবো ওই আত্মবিশ্বাসের পয়েন্টটা চলে আসে। রাইট, থ্যাংক ইউ ফাজল। তো নিয়াজ, তুমি তো আসলে এমন একটা ক্যারিয়ার চুজ করেছো, সিভি রাইটিং, আই মিন ইজ টোটালি আনহার্ড অফ। বাংলাদেশে কখনোই এরকম হয়নি। You were the first person to launch it in Bangladesh, and while you were actually trying to establish something new in this country, did you find that your previous experiences and co-curricular activities throughout your college life and university life helped you? And if it helped you, কতটুকু আগে কিভাবে তোমার এক্ষেত্রে কাজটা করেছে, কিভাবে তোমার জন্য সুবিধা হয়েছে নিজেকে নতুন ভাবে গড়ে তুলতে, একজন মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার থেকে টোটালি কনভার্ট হয়ে একজন এইচআর প্রফেশনাল হতে? সো আসসালামু আলাইকুম ভাইয়া, থ্যাংক ইউ। এবং আমার সঙ্গে যে ভাইয়ারা আরো কো স্পিকার হিসেবে আছেন সবাইকে আসসালামু আলাইকুম। তো যেটা ব্যাপার হচ্ছে যে আমি যখন ইউনিভার্সিটির থার্ড ইয়ারে পড়ি তখন আমি হচ্ছে প্রথম জব শুরু করি অ্যাজ এ ট্যুরিস্ট গাইড হিসেবে। তো আমি একটা এজেন্সির সঙ্গে সম্পৃক্ত ছিলাম এবং তাদের সঙ্গে আমি দেশি এবং বিদেশি বিভিন্ন গ্রুপ, কর্পোরেট ক্লায়েন্ট এবং বিদেশি গেস্টদেরকে নিয়ে দেশের বিভিন্ন জায়গায় ঘুরে বেড়াতাম। এটা ছিল আমি যখন ইউনিভার্সিটির থার্ড ইয়ারে পড়ি তখনকার সময়কার কথা, এবং এটা আমি মানে ইউনিভার্সিটির ফোর্থ ইয়ারের একেবারে শেষ পর্যন্ত আমি কন্টিনিউ করি। আমার লাস্ট লেভেল 4 টার্ম 2 তে গিয়ে আমার সিজিপিএ হয়েছিল 2.5। মানে এতই ঘোরার আমার এমনই একটা উঠে গেছিল। এবং এটা আমার একটা বেশ বড় রকমের রেকর্ড, মানে এখানে আমার একটা রেকর্ডের মতো আছে যে আমার প্রায় 50 বারের মতো আমি খাগড়াছড়ি গেছি এবং 100 বারের উপর আমি কক্সবাজার গেছি। তো বিভিন্ন একবার এক আননোন বা নোন বিভিন্ন রকমের গেস্টদেরকে নিয়ে এটা আমাকে ম্যাসিভ লেভেলে আমাকে এটা মানে হেল্প করছে যে একজন মানুষের সঙ্গে কিভাবে কথা বলতে হয়। এবং এটা করতে গিয়ে তো আমি আসলে আরো অনেক কিছু আমার শিখতে হয়েছে, আমার রান্না শিখতে হয়েছে। লাইক আমি যদি এখন ধরেন 10 জন বা 15 জন বিদেশিদেরকে নিয়ে আমি এখন শ্রীমঙ্গলে গেলাম, এখন তাদের কেউ হয়তো আপনার হানি দিয়ে ব্রেড খেতে চায়, কেউ হয়তো ডিম পোস্ট দিয়ে খেতে চায়, কেউ হয়তো সানি সাইড,
কেউ হয়তো অমলেট, কেউ হয়তো ফ্রাই, কেউ হয়তো হাফ বয়েল, কেউ হয়তো ফুল বয়েল। আমার কিন্তু প্রত্যেকটা গেস্টের জন্য, আবার কেউ হয়তো ভেজিটেবল খাবে, কেউ আবার তাতে স্পাইসি হওয়া যাবে না। তো আমাকে কিন্তু প্রত্যেকটা গেস্টের জন্য এরকম সেপারেটলি জিনিসগুলো আমাকে মানে সকালে 7:30টার ভেতরে নাস্তার টেবিলে আমাকে কিন্তু এটা হাজির করতে হয়, হতো, মানে তখনকার সময় হতো। তো এরকম ভাবে সকালে একরকম, দুপুরে একরকম। তো একজন টুরিস্ট গাইডের কাজ কি, যে তাকে কিন্তু সবার পরে ঘুমাতে যেতে হয় এবং সবার আগে ঘুমের থেকে উঠতে হয়। সো এরকম একটা কাজ আমি করতাম। আমি এমআইএসটি তে পড়াশোনা করছি, ওটা একটা মিলিটারি ইনস্টিটিউট, বাট তারপরেও আমি প্রত্যেক বৃহস্পতিবারে চলে যেতাম এবং রবিবারে মানে আমার ব্যাগের ভেতরেও ওই ইউনিফর্মটা থাকতো, আমি ওইটা পরে সোজা ক্লাসে ঢুকতাম। মানে হয়তো বান্দরবন গেছি, হয়তো সুন্দরবন গেছি, হয়তো খাগড়াছড়ি গেছি, কক্সবাজার গেছি, এসে জাস্ট ঢাকায় নেমে বাসায় টাসায় আর কিচ্ছু না, ওই ড্রেসেই মনে করেন যে ক্লাস করতে চলে যেতাম। সো এটা একটা ব্যাপার ছিল। সো যেটা ভাইয়া বললেন যে আমার এই অ্যাক্টিভিটিসটা আমাকে আজীবন মানুষের সঙ্গে ভালো সম্পর্ক থাকা এবং একটা মানুষের সঙ্গে একটা মানুষের পরিচয়, একটা মানুষের সঙ্গে একটা মানুষের সুসম্পর্ক, এটা কিন্তু ওই দিনের অ্যাসেট না, ওইটা কিন্তু আজীবনের অ্যাসেট। এবং আমরা যে ভুলটা করি সেটা হচ্ছে কি, একটা মানুষের প্রথমে পাইলেই মনে করি যে এর মধ্যে মনে হয় টাকা আছে, এর কাছ থেকে টাকা কেমনে ভাগায় নেওয়া যায়। কিন্তু সব জায়গায় নগদে টাকা নেওয়ার চিন্তা করাটাও আমাদের জন্য সঠিক না। কারণ একজন কাস্টমার, একজন মানুষের সঙ্গে যদি আপনি ভালো সম্পর্ক রাখেন, একজন মানুষের সঙ্গে যদি আপনার ভালো পরিচয় থাকে, সে কিন্তু আপনার মানে 8-10 বছর পরেও সে কিন্তু আপনার কাস্টমার হতে পারে। জাস্ট এই লকডাউনের পরেই এমন একটা ঘটনা আমার সঙ্গে ঘটছে, যে আমি যখন ইউনিভার্সিটির 4th ইয়ারে পড়তাম, আমরা একবার যশোর গেছিলাম, একটা গ্রুপকে নিয়ে আমি যশোর গেছিলাম। তো ওই গ্রুপেরই এক ভাই, তার সঙ্গে আমি তৎকালীন সময় থেকে ফেসবুকে কানেক্টেড। সে আমাকে সে এখন জার্মানি থাকে এবং একটা শিপ বিল্ডিং ইন্ডাস্ট্রিতে সে কাজ করছে। সে আমাকে 4,000 টাকা দিয়ে আমাকে কাজ দিছে এই লকডাউনের সময়, গত সপ্তাহে সে আমাকে কাজ দিছে। তার মানে এই আমার 2009 সালের রিলেশন, 2009 সালের আমি ক্যাশ করছি কিন্তু 2020 সালে এসে, মানে 11 বছর পরে এসে আমার কিন্তু মানে সেই রিলেশনটা আমার এখানে এসে ক্যাশ হয়েছে। সো এই ব্যাপারটা এভাবে আসে, এটা এটা একটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ দিক। আরেকটা যেটা ব্যাপার হচ্ছে, যে ব্যাপারটা আমার মনে হয় আমি যত ভালোভাবে জানি, হয়তো অন্যরাও ভালোভাবে জানেন, বাট আমি একটু যেহেতু এই পেশার সাথে জড়িত, তা আমার জানার পরিমণ্ডলটা একটু একটু অন্যরকম হতে পারে। এটা আমি একটু আপনাদের সঙ্গে শেয়ার করতে চাই, আমাদের সঙ্গে যারা দর্শক বা ভিউয়ার্স আছেন তাদের উদ্দেশ্যে। যেটা হচ্ছে যে দেখেন, আমরা ফেসবুকে প্রোফাইল পিকচারটা দেই, এটা কেমন একটা পিকচার দিই। ফেসবুকের প্রোফাইল পিকচারটা আমাদের কেমন পিকচার হয়, আপনি মনে করেন যে আজকে বাইরে খেতে গেছেন, বাইরে কোথাও ঘুরতে গেছেন, ফেসবুকে কোন 5টা ছবি আপলোড দেন। যেই 5টা ছবি, আপনি হয়তো 100 ছবি তুলছেন, এই 100 ছবির মধ্যে যে 5টা ছবি সবচেয়ে সুন্দর, আপনি ওই সবচেয়ে সুন্দর 5টা ছবি কিন্তু ফেসবুকে আপলোড দেন। কেউ কিন্তু কারো আজে বাজে ছবি, এরকম তাকাইছেন, ওরকম তাকাইছেন, অন্যদিকে চোখ চলে গেছে, এরকম ছবি কিন্তু কেউ ফেসবুকে পোস্ট করে না। ফেসবুকের প্রোফাইল পিকচার এবং কাভার ফটো, আপনারা কোন কোন ফটো দেই আমরা, আমাদেরকে এ যাবৎ কালের মধ্যে যত ছবি আছে তার মধ্যে সবচেয়ে সুন্দর যে ছবিটা, সেই ছবিটা কিন্তু আমরা ফেসবুকে এবং ফেসবুকে প্রোফাইল ফটো দেই এবং কাভার ফটো দিই। ইভেন মানুষ এখন বিয়ে শাদী করে, যে প্রায় 10 থেকে 15 লক্ষ টাকার বাজেট নিয়ে এক একটা মিডল ক্লাস ফ্যামিলিও বিয়ে করতে চায়, যায় প্রায় মানে 10 লাখ টাকার মতো প্রায় বাজেট থাকে, এবং তার মধ্যে এই যে 10 লাখ টাকা বাজেট, এই 10 লাখ টাকা বাজেটের মধ্যে 3 লাখ টাকা যদি খানা পিনার পিছনে থাকে, বাকি 2 লাখ টাকা থাকে হচ্ছে স্টেজটা তৈরি করে ফটোগ্রাফার হায়ার করে এনে একটা সুন্দর ছবি তোলানোর, এবং 2 থেকে 3 মিনিটের একটা ছোট্ট ভিডিওগ্রাফি যে করে দেয়, এটা করানোর জন্য ম্যাক্সিমাম মানুষ 1.5 থেকে 2 লক্ষ টাকা এটার পেছনে বাজেট থাকে। ধরেন একজন মানুষ নতুন বিয়ে করলো, এখন বিয়ে করার পরে সে যে ফটোগ্রাফারকে দিয়ে এনে যে ছবি তুলে দিছে, সে হয়তো তাকে 150 বা 200 ছবি দিল। আপনি প্রোফাইল পিকচার দিবেন কোনটা? এই 150 থেকে 200 ছবি দা কিনা আপনি 1.5 থেকে 2 লক্ষ টাকা খরচ করে তুলায় আনছেন, এর মধ্যে থেকে সবচেয়ে ভালো যে ছবিটা হবে সেই ছবিটা আপনি প্রোফাইল পিকচার দিবেন, সবচেয়ে ভালো যে ছবিটা হবে সেই ছবিটা আপনি কভার ফটো দিবেন। ফেসবুক আমরা কাদের জন্য চালাই? ফেসবুক চালাই আমরা আমাদের পরিচিত পরিমণ্ডলের জন্য। যেমন ধরেন যে ভাইয়ারা যারা আমার সঙ্গে আছেন, তাদের মধ্যে যারা আমার ফেসবুক ফ্রেন্ড, তারা তো দেখছেনই যে আমি কি ছবি দিচ্ছি, কি করছি না করছি, সব তো আমার পরিচিত পরিমণ্ডল, তাই না? বাট যখন আমি একটা জায়গায় আমার রেজুমেটা দিব, তখন ওই জায়গার ওই লোকগুলাকে কি আমি আগে থেকে চিনি? ওইটা কি আমার পরিচিত পরিমণ্ডল? ওইটা আমার পরিচিত পরিমণ্ডল না। যে কোম্পানিতে সিভি দিচ্ছে, ওই কোম্পানিতে কেউ আছে না নাই, কারা আছে কারা নাই, কিছুই জানি না। সো সম্পূর্ণ একটা অপরিচিত পরিমণ্ডলে আমি আমার 2 পৃষ্ঠার একটা রেজুমে দিব।
সো এই যে একটা রেজুমে তৈরি করা, এই রেজুমে তৈরি করাটা, এই রেজুমেটা তৈরি করতে গিয়ে আমরা কি করি, পিতার নাম, মাতার নাম, স্থায়ী ঠিকানা, অস্থায়ী ঠিকানা, হাইট, তারপরে এরকম একটা বক্স করি, সেখানে এসএসসি, এইচএসসি, বিবিএ, এমবিএ। সো এই যে জিনিসগুলো, এই জিনিসগুলো মানে কেন করি, কারণ হচ্ছে আমাদের রেজুমেতে লেখার মতো প্রয়োজনীয় কন্টেন্ট থাকে না। কেন কন্টেন্ট থাকে না? কারণ আমরা যখন স্টুডেন্ট থাকি তখন আমরা নিজেরা কোনো প্রকারের ইন্টার্নশিপ এক্সপিরিয়েন্স, এক্সট্রা কারিকুলাম অ্যাক্টিভিটিস, কো কারিকুলাম অ্যাক্টিভিটিস, ভলেন্টারি ওয়ার্কিং এক্সপিরিয়েন্স, সিএসআর অ্যাক্টিভিটিস, পার্ট টাইম জব এক্সপিরিয়েন্স, এগুলোর সঙ্গে আমাদের কোনো সম্পৃক্ততা থাকে না। আমরা গ্রাজুয়েশন করে বের হই উইথ জিরো প্রফেশনাল কোয়ালিফিকেশন, উইথ জিরো ট্রেনিং, উইথ অ্যাবসলিউটলি জিরো ওয়ার্কিং এক্সপিরিয়েন্স। সো এটা যখন হয় তখন কি হয়, যে তখন আপনার রেজুমেতেও কিছু লেখা থাকে না। তো আমি আসলে এতগুলো কথা এটার জন্যই বললাম যে দেখেন, আপনার ফেসবুকের যে ছবিটা আমরা দিচ্ছি, আমরা ফেসবুকে যে ছবিটা দিচ্ছি, আমার চেনা জানা 100, চেনা জানা হয়তো 1000 বন্ধু বা 2000 বন্ধুর মধ্যে আমরা কেন একটা ভালো ছবি আমরা কেন দিই? লাইক কমেন্ট পাওয়ার জন্য, আর তো কিছু না। এটা কেউ স্বীকার করুক আর না করুক, ভাই আমি যদি একটা ছবি দিলে আমার যদি 5টা লাইক বেশি পড়ে, 10টা লাইক বেশি পড়ে, তার জন্য মনে করেন আমরা এখন যে কোনো কিছু করতে রাজি আছি। খাওয়ার সামনে নিয়ে যে ছবি তুলবো, ওইটার ক্ষেত্রেও আমরা 5বার অ্যাঙ্গেল চেক করি যে কোন অ্যাঙ্গেলে ছবি তুললে ওই ছবিতে 10টা লাইক বেশি পাওয়া যাবে। বর্তমান দুনিয়ায় তো লাইক কমেন্ট আর শেয়ারের, তাই না? অ্যাটেনশন ইজ দ্য কি। সো অ্যাটেনশন আমরা নিচ্ছি কার কাছে নিচ্ছি? পরিচিত মানুষের কাছে নিচ্ছি। যেখানে অপরিচিত লোক বা গ্লোবালি অ্যাটেনশন নেওয়ার জন্য আমাদের কিন্তু এই এক্সট্রা কারিকুলাম অ্যাক্টিভিটিস বা কো কারিকুলাম অ্যাক্টিভিটিস এগুলো ছাড়া কিন্তু আমাদের অ্যাটেনশন সিক করার কিন্তু সুযোগ নেই। আমি আসলে আমার যারা ভিউয়ার্স আছেন, যারা ছোট ভাইরা আছেন, যারা আমাদের এই প্রোগ্রামটা দেখছেন, তাদের জন্য এটাই বলার যে আপনি একটু চিন্তা করেন যে চেনা জানা বলয়, চেনা জানা পরিমণ্ডলে আপনার অ্যাটেনশন নেওয়ার জন্য যদি আপনি এত কিছু করতে পারেন, 2000 টাকার প্লাটার কিনে সেটা উপর দিয়ে ছবি তুলবেন, না ডান দিয়ে ছবি তুলবেন, না বাম দিয়ে ছবি তুলবেন, কোন দিকে আলো বেশি, এত কিছু যদি আপনি অ্যানালাইসিস করেন, তাহলে একজন আননোন লোক আপনার গ্রাজুয়েশন কমপ্লিট হলে সে যে আপনাকে 30-40 হাজার টাকা বেতনের একটা চাকরি দিবে, তারও তো আপনাকে অ্যানালাইসিস করার অধিকার আছে যে এরে এমনে দেখলে কেমন লাগে, ওমনে দেখলে কেমন লাগে, আর উপর দিয়ে ধরলে কেমন লাগে। এটা তো তারও অ্যানালাইসিস করার অধিকার আছে। তো সে আপনাকে Right. অ্যানালাইসিসটা করবে কি দিয়ে? আপনাকে অ্যানালাইসিস করবে কিন্তু এই এক্সট্রা কারিকুলাম অ্যাক্টিভিটিস, পার্ট টাইম এক্সপিরিয়েন্স, ভলান্টিয়ার এক্সপিরিয়েন্স, এইগুলা দিয়ে। তো আমি আসলে এই প্রোগ্রামটার মাধ্যমে আমার যারা ছোট ভাইরা দেখছেন, আপনি নর্থ সাউথের যে সমস্ত ছোট ভাই বোনরা যারা দেখছেন, তাদেরকে আমি জাস্ট এটা একটু মানে একটা থট আমি দেওয়ার চেষ্টা করছি। আমি আসলে কিছু বলবো না, আমি জাস্ট একটা থট দেওয়ার চেষ্টা করছি যে আপনি একটু চিন্তা করে দেখেন যে একটা ফেসবুকে ছবি দেওয়াকে আমরা যে গুরুত্বপূর্ণ পর্যায়ে নিয়ে গেছি, সো আমরা কি একটা ইন্টারভিউয়ারের সামনে নিজেকে ওইটুকু গুরুত্ব দিয়ে কি নিজেকে উপস্থাপনা করার চেষ্টা করি কিনা? রুবাইদ ভাই, Right. আপনাকে ধন্যবাদ। Niyaz, thank you very much for your thoughts and sharing your experiences with us. Now I will move on to Joydeep. Joydeep, what do you think about the importance of co-curricular activities in a student's life? For NSUES students, would you please like to share some experiences from your own career, and especially like the company that you are working for? How does it work out over there? And at this point of time, when you are actually working as a professional person, what sort of co-curricular activities you are involved in, or do you have to get involved in? Thanks, Ruman, for giving me the floor, and thanks to NSUES for inviting me in this wonderful talk show. Actually, I mean, the problem of speaking late is most of the topics gets covered. So the positive impact of curricular activities, you have covered a lion chunk of it. Kibria talked about confidence. Niyaz talked about presenting yourself in front of employers. So I don't have too much to cover, or too much to add rather. But I do have my own perspective. I think it's worth sharing that to the NSUESers. First and foremost, I think education, but classroom education is very individualistic experience. এখানে আসলে টিম ওয়ার্কের কোনো জায়গা নাই। সিজিপিএ বলি বা আমার অঙ্ক পরীক্ষায় বেশি নাম্বারটা তো আসলে এটা দলগত কোনো প্রচেষ্টা না। But co-curricular activity বা outside কোনো experience gives me an additional experience which is teamwork. আমাদের upbringing এর মধ্যে কিন্তু খুব বেশি টিমওয়ার্কের জায়গা নাই, অ্যাপার্ট ফ্রম ফ্যামিলি গতভাবে আমরা যে কাজগুলো করি। আউটসাইড ওয়ার্ল্ডে গিয়ে টিমওয়ার্ক বা একসাথে সবাই মিলে
অনেকে মিলে কাজ করার এক্সপিরিয়েন্সটা আসলে কোকারিকুলার অ্যাক্টিভিটি ছাড়া পাওয়া যায় না। আমি যদি আমার এখনকার কাজের সাথে চিন্তা করি, আমি একটা সাবজেক্ট ম্যাটারে হয়তোবা কিছুটা জ্ঞান অর্জন করতে পেরেছি অ্যান্ড আই ক্যান কন্ট্রিবিউট মাই বিজনেস অন দ্যাট পার্টিকুলার ম্যাটার, বাট আমি আসলে কোনো জিনিস মার্কেটে নামাতে পারবো না বা কোনো বিজনেসকে ইম্প্যাক্ট করতে পারবো না উইদাউট হেল্প অফ আদার থিংস। সো ডেফিনেটলি কোকারিকুলার অ্যাক্টিভিটি করলে পরে 8-10 জনের সাথে হচ্ছে একটা সম্পর্ক ক্রিয়েট করতে হয়, এবং ক্লাব তো আসলে ইন্ডিভিজুয়ালিস্টিক কিছু না। সো আসলে একটা টিম ওয়ার্ক লার্ন করা যায়, কিভাবে টিম ওয়ার্ক করতে হয়, কিভাবে কোঅপারেট করতে হয়, কিভাবে এমপ্যাথেটিক হতে হয়, কিভাবে অন্যের প্রতি রেসপেক্টফুল হতে হয়, কিভাবে অন্যের পার্সপেক্টিভ গুলো জানা যায় এবং হচ্ছে ওটা নিয়ে কাজ করা যায়। So that's the first thing. Second thing, which is very important, which is leadership. ফ্যামিলিতে তো আসলে আমরা যখন হচ্ছে ইউনিভার্সিটিতে পড়ি, স্কুলে পড়ি, তখন তো ফ্যামিলিতে আসলে আমি লিডার না, আমার আব্বা হচ্ছে লিডার বা আমার আম্মা লিডার, রাইট? সো হ্যাভিং দ্যাট সেড, আমার লিডারশিপ প্র্যাকটিস করার বা এটা কি আমার এজ না এটা কি আমার আসলে ডেভেলপমেন্ট এরিয়া, এটা জানার কোনো জায়গা নাই। আমি কি আসলে বাইরে গিয়ে চুপ হয়ে বসে থাকি কিনা, আমি কি অন্য একজন এক্সট্রোভার্ট মানুষের সামনে একটা সেলের মধ্যে ঢুকে যায় কিনা, সেটাও আমার জানার কোনো উপায় নাই। ক্লাব অ্যাক্টিভিটি করলে, বাইরের দুনিয়ার সাথে ইন্টারঅ্যাক্ট করলে পরে সেই জিনিসটা জানা যায়। আরেকটা জিনিস আমার কাছে মনে হয় যে বাংলাদেশের টপ বিজনেস স্কুল গুলোর স্টুডেন্টদের যে জিনিসটা হচ্ছে একটা এজ দিতে পারে ওভার দি রেস্ট অফ দি আদার পিপল অ্যাক্রস দ্য ওয়ার্ল্ড অ্যাজ ওয়েল, সেটা হচ্ছে পাবলিক স্পিকিং কেপেবিলিটি। পাবলিক স্পিকিং কেপেবিলিটি কিন্তু হচ্ছে এক্সট্রা কারিকুলার অ্যাক্টিভিটি না করলে পরে হওয়ার চান্স একেবারে জিরো হয়ে যায়। আসলে একদম জন্মের পর থেকে কেউ কথা বলা শিখে না, এটার জন্য একটা গ্রুমিং আপের দরকার হয়। ন্যাচারাল স্কিল কথা বলার আসলে আমার জানা মতে কারো থাকে বলে মনে হয় না। আই এম নট টকিং অ্যাবাউট দ্য গ্রেটেস্ট স্পিকার্স অর দ্য ওরেটর্স ইন দ্য ওয়ার্ল্ড, আই এম টকিং অ্যাবাউট পিপল লাইক মি হু হ্যাড টু লার্ন হাউ টু স্পিক ইন ফ্রন্ট অফ পিপল। কারণ 100 জন, 150 জন, 200 জন, 300 জন মানুষের সামনে কথা বলাটা ইটস নট অ্যান ইজি জব। ইউ হ্যাভ টু লার্ন, ইউ হ্যাভ টু প্র্যাকটিস, ইউ হ্যাভ টু somehow be able to manage that situation. এবং নার্ভাসনেস সবার হয়, বাট এই নার্ভাসনেস কে সামলে কিভাবে হচ্ছে কথা বলা যায়, কিভাবে হচ্ছে মানুষকে মোটিভেট করা যায়, সেটা আসলে শেখার একটা ব্যাপার আছে। এবং লিডারশিপ এবং পাবলিক স্পিকিং আমার মতে ইটস ভেরি 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 ইম্পর্টেন্ট ফর এনি ইন্ডিভিজুয়াল টু গ্রো। এবং এই জিনিসটা কোকারিকুলার অ্যাক্টিভিটি বা ইউজুয়াল পড়ালেখা এবং ফ্যামিলির কাজগুলোর বাইরে যদি আমরা কোনো এক্সপিরিয়েন্স না নিই, তাহলে গ্রো করানোটা খুব ডিফিকাল্ট হয়। থার্ড আরেকটা জিনিস আমি বলবো, সেটা হচ্ছে নেটওয়ার্কিং স্কিল বা নেটওয়ার্কিং ওভারঅল। স্টুডেন্টদের জন্য খুব ইম্পর্টেন্ট হয়ে যায় কোন অর্গানাইজেশনে আমি কাজ করব, কিভাবে হচ্ছে আমি আমাকে হচ্ছে এইচআর আমার সিভিটা হয়তোবা অন্য 8-10 জন সিভি দিলে পরেও আমার সিভিটা কেন কনসিডার করবে, কেন আমি ইন্টারভিউতে একটা কল পাবো। এই জিনিসগুলোতে নেটওয়ার্কিং plays a big role, because if, just for an example, if I happen to know HR head of one of the top MNC in the country, then there is no harm in it, right? এবং হচ্ছে সেটা যদি হচ্ছে একটা co-curricular activities এর ব্যানারে আমার হচ্ছে সেই ইন্ট্রোডাকশনটা হয়, তাহলে তো আরো ভালো একটা এক্সপোজার। এবং সেটা তো আমি অবভিয়াসলি যখন আমার মোমেন্ট অফ ট্রুথ আসবে, আই এম ড্রামাটাইজিং, আই নো দ্যাট, বাট হচ্ছে আবার যখন হচ্ছে জবের আমি যখন হচ্ছে প্লেসমেন্টের খোঁজ করব, তখন আসলে ওই নেটওয়ার্কিংটা আমি ফ্লেক্স করতেই পাই। সো এটাও হচ্ছে একটা অ্যাডিশনাল অ্যাডভান্টেজ অফ হ্যাভিং এক্সট্রা কারিকুলার অ্যাক্টিভিটি অর এক্সপিরিয়েন্স ইন এক্সট্রা কারিকুলার অ্যাক্টিভিটি। আর ফোর্থ পয়েন্ট, যেটা আসলে যারা এক্সট্রা কারিকুলার অ্যাক্টিভিটিতে খুব ইনভলভ থাকে তারা খুব একটা বেশি বলতে চায় না, যেটা আমি শিওর দোজ হু হ্যাভ বিন পার্ট অফ ইট all have experienced that, which is conflict management. Very important. ফ্যামিলিতে আমি আমার বাবা মার ছেলে বা আমি আমার বাবা মার মেয়ে, একটা পর্যায়ে গিয়ে কনফ্লিক্ট হলে পরে বাবা মা হচ্ছে জিনিসটা প্যাচ আপ করার চেষ্টা করে বা আমি জিনিসটা প্যাচ আপ করার চেষ্টা করি। আমি যখন হচ্ছে কো-কারিকুলার অ্যাক্টিভিটি করব বা একটা দলের মধ্যে একটা কথা বলবো, কারোর আসলে দে আর নট বাউন্ড টু লিসেন টু মি, কনফ্লিক্ট আর ইনএভিটেবল। এবং হচ্ছে আমি প্রিটি শিওর সবার, আমরা যারা এক্সট্রা অ্যাক্টিভিটি করেছি, we have been through many conflicts. Managing conflicts এবং হচ্ছে সেই কনফ্লিক্ট ম্যানেজ করে নিজের এজেন্ডা ড্রাইভ করা,
এইটা একটা আলাদা কনফিডেন্স দেয়, যেটা কিনা হচ্ছে রিয়েল লাইফ কর্পোরেট ওয়ার্ল্ডে যখন মানুষ ঢুকে আউটসাইড মানে বাইরে থেকে, বা আমি যখন স্টুডেন্ট ছিলাম তখন আমার দেখে মনে হতো খালি চুট করে অফিসে যাব এবং মাসের শেষে বেতন পাবো। আসলে সেরকম না, এটার মধ্যে অনেক কনফ্লিক্ট ম্যানেজমেন্টের ব্যাপার আছে, এখানে অনেকের এজেন্ডা ড্রাইভ করার ব্যাপার আছে, আমার এজেন্ডার পার্ট হওয়ার ব্যাপার আছে, আমার নিজের এজেন্ডা ড্রাইভ করতে পারতে হবে। তো এই ধরনের কনফ্লিক্ট ইন্টারেস্ট এর মধ্যে থেকে সার্ভাইভ করার স্কিলটা আমার মনে হয় এক্সট্রা কারিকুলার অ্যাক্টিভিটি ছাড়া জবে ঢোকার আগে হওয়াটা ক্লোজ টু জিরো, এটা চান্স নেই আসলে। এবং সাইড বাই সাইড আরেকটা জিনিস হচ্ছে যে প্রবলেম সলভিং। হ্যাঁ, আমরা হচ্ছে ক্লাসরুমে কেস স্টাডি করি, আমরা ক্লাসরুমে হচ্ছে আমাদেরকে প্রবলেম সলভিং এর এক্সপিরিয়েন্স বা হচ্ছে লার্নিং দেওয়ার চেষ্টা করা হয়, বাট রিয়েল লাইফে আমার কালকে ক্লাবের মিটিংটা চালানোর জন্য 10,000 টাকা লাগবে, সেই টাকাটা নাই, but still I have to run the meeting because the announcement has been made. So I have to, in order to save my face, I have to manage it. So এই ধরনের প্রবলেম সলভিং এটা যদি কেউ এক্সপিরিয়েন্স না করে, তাহলে আসলে এটা একমাত্র এক্সপিরিয়েন্স করেই আসলে এই স্কিলটা অ্যাকোয়ার করা সম্ভব। সো হ্যাভিং দ্যাট সেড, তো সেটা তো আমি বললাম হচ্ছে আমাকে কিভাবে হেল্প করেছে। তারপরে যখন আমি বলবো যে এমপ্লয়ারের পার্সপেক্টিভে, বিকজ মানে I have spent roughly around 10 years plus in the corporate world, so definitely আমি যখন জয়েন করেছিলাম এই পয়েন্টস গুলো আমাকে হেল্প করেছে। বাট তারপরে যখন আমি ইন্টারভিউ নেওয়া শুরু করি, আমার কাছে মনে হয় যারা এক্সট্রা কারিকুলার অ্যাক্টিভিটি গুলো করে সিভিতে অনেক ডিফারেন্সিয়েটিং পয়েন্টস থাকে, যেটার কারণে হচ্ছে তাদের ইন্টারভিউতে কল হওয়ার চান্সেস বেড়ে যায়। ডাজ দ্যাট মিন যে তাদের একটা অ্যাডভান্টেজ হয়? অ্যাডভান্টেজটা হয় হচ্ছে কল পাওয়া পর্যন্ত, বাট ইন্টারভিউতে গিয়ে যে অ্যাডভান্টেজটা হয় সেটা হচ্ছে ইন্টারভিউতে একটা টকিং পয়েন্টস থাকে। একদম সত্যি কথা হচ্ছে যে আমি যখন হচ্ছে ইন্টারভিউ এর জন্য ইভেন মানে আমি জাপানে এসেও যখন ইন্টারভিউ নেওয়া শুরু করেছি, তখন কিন্তু হচ্ছে আমি কখনো জিজ্ঞেস করিনি মার্কেটিং এর ডেফিনেশন কি অর হাউ টু সেল আ প্রোডাক্ট। আই আস্কড অ্যাবাউট হচ্ছে যে তুমি যে এই যে কাজটা করেছিলে সেখানে কি কোনো কনফ্লিক্টিং সিচুয়েশন হয়েছিল কিনা, সেখানে কি কোনো তুমি কিভাবে টিম ওয়ার্ক ড্রাইভ করেছিলে, এই ধরনের এক্সপেরিয়েন্সিয়াল কোয়েশ্চেন গুলো থেকেই তো হচ্ছে আমি বোঝার চেষ্টা করি আসলে আমি যেই অর্গানাইজেশনে আমার যে কালচার, সেই কালচারের সাথে সে ফিট কিনা, আমার টিমকে আমি যেভাবে বিল্ড করতে চাই সে এটার সাথে ফিট কিনা। তো এই ধরনের টকিং পয়েন্টস গুলো আসলে অনেক বেশি পাওয়া যায়। এবং যদি হচ্ছে যে ইন্টারভিউ নিচ্ছে তার ডিজায়ারের সাথে যদি হচ্ছে আমার এক্সপিরিয়েন্স, আমার স্টোরি টেলিং, আমার টিচিং গুলা মিলে যায়, তাহলে কিন্তু গেটিং আ জব ইজ নট দ্যাট ডিফিকাল্ট, মানে এটা আসলে ইজ আ লজিক্যাল কনসিকুয়েন্স। সো দ্যাটস দি অ্যাডভান্টেজ। আরেকটা যেটা অ্যাডভান্টেজ হয়, বিকজ আই মিন অনেস্টলি স্পিকিং, not always you get people into your team who had prior experience of co-curricular activities, but যেটা হয় যে you can as a manager you can clearly differentiate যে কে আসলে হচ্ছে এই ধরনের co-curricular activity করেছে। আমি আবারও বলছি অ্যাজ আ ম্যানেজার, কে আসলে করেছে ইন ইয়োর টিম, কে আসলে করেনি নিউ জয়েনারদের পার্সপেক্টিভে এটা খুব সহজে আইডেন্টিফাই করা যায়। বিকজ হচ্ছে যে কনফিডেন্স থাকে, ওই যে একটা একদম সোজা কথা হচ্ছে যে 10 স্টেপ এগিয়ে থেকে আসলে শুরু করা যায় জব লাইফটা যদি আমার এই ধরনের এক্সপিরিয়েন্স গুলো থাকে। যার থাকে না তার একটু ল্যাক অফ কনফিডেন্স থাকে, তার একটু হচ্ছে ওই টিম ওয়ার্কের প্রবলেম থাকে, বাট যে আসলে ইসিএ করে এসেছে তার ওই জায়গাগুলোতে হচ্ছে একটা বেসিক অ্যাডভান্টেজ থাকে। আর একটা প্রশ্ন আমাদের প্রেজেন্টাররা বা হচ্ছে অ্যাঙ্কাররা করেছিল প্রথম দিকে, যে যখন হচ্ছে আমরা এক্সট্রাকারিকুলার অ্যাক্টিভিটি করি বা যখন আমরা স্টুডেন্ট থাকি, আমরা খুব কনফিউজ থাকি যে আমি কি আসলে কোন ক্লাব অ্যাক্টিভিটিটা করব, আমি কি বিজনেস কম্পিটিশন করব, না ডিবেট করব, না হচ্ছে যে আমি একটা হচ্ছে পার্ট টাইম জব করব। সো এই ধরনের কনফিউশনে আমিও ছিলাম, এবং হচ্ছে আমার মধ্যে একটা কি বলবো একটা নিজের পার্সোনাল গ্রুমিং আপের প্রতি অনেক ইন্টারেস্ট ছিল। তো আমি আসলে সব করছি, আমি ক্লাবও করছি, আমি পার্ট টাইম জবও করছি, আমি কোচিং ক্লাসও নিচ্ছি, আমি টিউশনিও করছি। বাট অনেস্টলি স্পিকিং লুকিং ব্যাক আই থিঙ্ক হচ্ছে এত কিছু নিজের উপরে প্রেশার নেওয়ার দরকার ছিল না। তার কারণ হচ্ছে স্টুডেন্ট লাইফটা এনজয় করাও খুব দরকার। হাউএভার যেটা খুব ইম্পর্টেন্ট সেটা হচ্ছে যে আমার আসলে ইন্টারেস্টটা কোথায়। আমার যদি অ্যাড ফার্মে যাওয়ার ইচ্ছা থাকে, আমি আসলে সম্ভবত পার্ট টাইম জব করাটাই আমার জন্য বেটার হবে।
আমার যদি অ্যাডফার্মে যাওয়ার ইচ্ছা থাকে, আমার হয়তো অ্যাড মেকার টাইপের কম্পিটিশনে পার্টিসিপেট করাটাই আমার রেজিউমিকে রাইট লাইনে হচ্ছে বিল্ড আপ করবে। তো এই জিনিসটা আসলে আজকের টক শোতে বসে আমরা আসলে কাউকে ডিক্টেট করে দিতে পারবো না। এটা আসলে একটু সেলফ অ্যাসেসমেন্টের ব্যাপার আছে, যে আমার আসলে ডেভেলপমেন্ট এরিয়াটা কোথায় এবং আমার আসলে অ্যাম্বিশনটা কি, এবং আমার সেই অনুযায়ী আসলে আমার একটা প্ল্যান থাকা দরকার। আমি আসলে এই জায়গাটাতে এন্ড আপ করতে যাচ্ছিলাম যে যাই করি না কেন আমার আসলে নিজের ক্যারিয়ার নিয়ে একটা প্ল্যান থাকা দরকার। যদি প্ল্যানটা থাকে এবং সেই অনুযায়ী যদি হচ্ছে আমি প্ল্যান মাফিক আমার এক্সপিরিয়েন্স গুলো গ্যাদার করতে পারি, বি ইট এক্সট্রা কারিকুলার অ্যাক্টিভিটি, বি ইট আ পার্ট টাইম জব, দ্যাট শুড বি দ্য রাইট ওয়ে ফরওয়ার্ড, অ্যাট লিস্ট ফ্রম মাই সাইড। Right, thank you, জয়দীপ। একটা ছোট্ট কোশ্চেন তোমার কাছে, আগে এটা সম্পূর্ণ কোশ্চেন, সেটা হচ্ছে লেখাপড়ার পাশাপাশি অন্যান্য কাজগুলো করা ঠিক আছে, বাট চাকরিতে ঢোকার পরে, হ্যাঁ চাকরিতে ঢোকার পরে মনে করো 2 বছর হলো, এই ফার্স্ট 2 ইয়ার্স যখন এই এনএসইউ এর ছেলেরা বা বাইরের ছেলেরা যখন আগে যারা এখন গ্রাজুয়েশন করছে তারা যখন বের হয়ে আসবে, তো বের হয়ে আসার পরে তো ওরা দেখা যাবে যে ফার্স্ট জবে এই প্রথম 2 বছর বা 3 বছর কিন্তু খুব ভাইটাল, প্রচন্ড ইম্পর্টেন্ট। সেই সময়ে কো-কারিকুলার অ্যাক্টিভিটিস কি পরিমাণে ইফেক্ট ফেলে? হাউ ডাজ ইট হেল্প? Yes, it affects a lot, because হচ্ছে যে একদম সত্যি কথা, এটা বলতে কোনো দ্বিধা নাই, সেটা হচ্ছে it's at the end of the day opportunities are limited, right? So এবং হচ্ছে ক্যারিয়ার প্রোগ্রেশনের জন্য আমার আসলে নিজেকে সঠিকভাবে পেস করা দরকার। ফ্রম মানে প্রথম দিন থেকেই হতে হবে ব্যাপারটা তা না, বাট হচ্ছে যে একটা সিগনিফিকেন্ট টাইম যাওয়ার পরে আসলে আমার কম্পিটিটিভ সেটের সাথে আমি আসলে কোন জায়গায় আছি সেটা একটা ম্যাটার করা শুরু করে। আমি যেটা বললাম, এক্সট্রা কারিকুলার অ্যাক্টিভিটি যদি কেউ করে থাকে তাহলে কি হয়, তাহলে হচ্ছে টিম ওয়ার্কে সেই ছেলেটা ভালো থাকার কথা, কনফ্লিক্ট ম্যানেজমেন্টে সেই ছেলেটা অনেক বেশি স্কিলফুল হওয়ার কথা, তার হচ্ছে একটা ল্যাক অফ ইনার্সিয়া থাকার কথা, হচ্ছে যে টু হ্যাভ কনভারসেশন উইথ ইভেন দ্য সিনিয়র ম্যানেজার্স ইন দ্য অর্গানাইজেশন। কারণ হচ্ছে আমি তো আগেই বললাম যে ক্লাস অ্যাক্টিভিটি করার একটা অ্যাডভান্টেজ হচ্ছে যে বড় বড় হচ্ছে সিনিয়র ম্যানেজারদের কাছ থেকেই আসলে সেলস পিচ দিয়ে টাকাগুলো নিয়ে আসতে হয়। তো ওই নেটওয়ার্কিংটা থাকার কারণে হচ্ছে ইনহিবিশন অনেক কম থাকে। এবং সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে যে লিডারশিপ আসলে এটা কিন্তু হচ্ছে জুনিয়র পজিশন থেকে সিনিয়র পজিশন, প্রত্যেকটা লেয়ারেই আসলে ম্যানিফেস্টেশনটা ডিফারেন্ট হয়, বাট এটা দরকার হয়। তো যেহেতু এক্সট্রা কারিকুলার অ্যাক্টিভিটি করলে পরে লিডারশিপ স্কিলস গুলো অটোমেটিক্যালি বা অর্গানিক্যালি হচ্ছে মানুষজন অ্যাকোয়ার করা শুরু করে। তো এটা আসলে একটা significant edge দেয় versus a person who probably did not pursue any extracurricular activity or probably did not have any part-time job experience. So এই জায়গাটাতে অবশ্যই একটা edge পাওয়া যায়। Thank you, জয়দীপ। রাইট, নাও একই টপিকে আমি নাসেরের কাছে চলে আসতে চাচ্ছি। নাসের, তুমি দুটো রোলই করেছো আগে, তোমার ক্যারিয়ার এক্সপিরিয়েন্সে বেসিক্যালি ইউ হ্যাভ গট বোথ ইন your CV, whether it is being an entrepreneur or also in a corporate, right? So তুমি যখন ফার্স্টে জব লাইফে ঢুকেছো, বাংলাদেশে তুমি ছিলে তখন তুমি বেশ কিছু মাল্টিন্যাশনাল কোম্পানিতে চাকরি করেছো। তো ওই মাল্টিন্যাশনাল কোম্পানিতে যখন তুমি ছিলে তখন তোমার ডেফিনেটলি ইউ হ্যাড টু অ্যাকচুয়ালি ফেস ইন্টারভিউজ ইন্টারনালি অ্যান্ড এক্সটার্নালি বোথ। যখন জব সুইচ করেছো তখন বাইরের কোম্পানিতে জব ইন্টারভিউতে যেতে হয়েছে, তারপরে আবার যখন তুমি ইন্টারনালি ইন্টারভিউ দিয়ে প্রমোশনের জন্য অ্যাপ্লাই করতে হয়েছে। সো থিংস ওয়ার্ক আউট লাইক দ্যাট। বাট এখন তুমি যে entrepreneur হয়েছো, আগে you have left your job and you have become an entrepreneur, you have established a couple of ventures on your own in Canada. So how do you think, like, through this transformation of your career, how did your previous experiences help in terms of co-curricular activities, basically? Thank you, Roman, and thank you, NSU. Yes, it's a privilege, actually. I'm ex-NSUer, so I feel a lot more happy to be connected with NSUS right now. আমি একটু স্টেপ ব্যাক করব। অঙ্কন, জয়দীপ এন্ড নিয়াজ সবাই এক্সট্রাকারিকুলার অ্যাক্টিভিটিস নিয়ে অনেক ভ্যালুয়েবল পয়েন্ট অ্যাড করেছে। আমি একটু স্টেপ ব্যাক করব, ওভারঅল জিনিসটাকে স্টার্ট করি। আসলে
আমরা কেন এক্সট্রা কারিকুলার অ্যাক্টিভিটিস করবো, বা যখন আমরা স্টুডেন্ট থাকি কেউ কি আমাদের কি বলে যে এক্সট্রা কারিকুলার অ্যাক্টিভিটিস করতে হবে, এবং এটা কি আসলে জবের জন্য হেল্প হবে, নাকি আমি এই পজিশনে ঢুকতে পারবো, এই কোম্পানিতে চাকরি পাবো, এই পার্সপেক্টিভ কি কেউ দেয় কিনা। সো আমরা স্টার্ট করি, আমি যখন কলেজে ছিলাম তখন আমাকে কেউ বলেনি যে আসলে এক্সট্রা কারিকুলার অ্যাক্টিভিটিস করলে জবের ক্ষেত্রে হেল্প হবে, নাকি আমি হয়তো লাইফ স্কিলসে ইমপ্রুভ করব। তখন এটা কিছুটা ইনার একটা ট্রেড থাকে যে অনেকে এক্সট্রা ইনিশিয়েটিভ নিতে পছন্দ করে এবং হয়তো জানে না যে কোন ডিরেকশনে যেতে হবে। জয়দীপের একটা অ্যান্সারের সাথে আমি একটু অ্যাড করি যে কোন লাইনে আমি যাব, কোন ক্লাবে আমি ওয়ার্ক করব, এইটা আসলে কেউ ওইভাবে ডিফাইন করাটা খুবই টাফ। আমি দেখেছি যে ইঞ্জিনিয়ারিং ব্যাকগ্রাউন্ড থেকে বিজনেস ক্লাবের সাথে ইনভলভ থাকতে, বা বিজনেস লাইনের থেকে পড়াশোনা করে টেকনিক্যাল ক্লাবের সাথে ইনভলভ থাকতে, অথবা টেকনিক্যাল অ্যাক্টিভিটির সাথে ইনভলভ থাকতে, তাহলে কি ডেভেলপমেন্টটা ডিফারেন্ট হয়েছে? আমি বলবো যে এটা আসলে দ্য মোস্ট ইম্পর্টেন্ট থিং অ্যাবাউট এক্সট্রা কারিকুলার অ্যাক্টিভিটিস ইজ লাইফ স্কিলস ডেভেলপ করা। আমরা টিম ওয়ার্ক করি, আমরা যখন অন্যদের সাথে ইন্টারঅ্যাক্ট করি, আমরা যখন পরে কর্পোরেট লাইফে যাই, তখন আমরা কিছু টার্ম শুনতে পাই যে প্রজেক্ট ম্যানেজমেন্ট, কোঅর্ডিনেশন, টিম ওয়ার্ক, কমিউনিকেশন স্কিলস। এইগুলি হয়তো আমাদের যখন আমরা এক্সট্রা কারিকুলার অ্যাক্টিভিটিস করি কেউ ডিফাইন করে দেয় না, বাট এগুলি কিন্তু আমরা প্র্যাকটিস করি। একটা ইভেন্ট যখন আমরা নামাই, এটা কিন্তু একটা বিগ স্কেলের প্রজেক্ট। সো এখানে আমাদের প্রজেক্ট যখন ম্যানেজমেন্টের হয়, আমরা টাইম ম্যানেজমেন্ট করি, হয়তো গ্যান্ট চার্ট করি, আমরা জানি না যে গ্যান্ট চার্ট করছি, তখন ডিস্ট্রিবিউট করি রেসপন্সিবিলিটি যে এই কাজটা এ করবে, এই কাজটা এ করবে, এবং হার্ড ওয়ার্ক যখন সকাল থেকে রাত 12টা বা 3টা পর্যন্ত যখন ইভেন্টের জন্য কাজ করতে হয়, এবং পরে যখন এটা স্টার্ট হয় তখন কিন্তু আমরা আসলে আমাদের অ্যাক্টের ফ্রুটটা দেখতে পারি। সিমিলারলি আমি যখন কর্পোরেটে গিয়েছি তখন এইসব এক্সপিরিয়েন্স যখন আমি কর্পোরেট সেক্টরে নিয়ে গেছি, যে ফার্স্ট যখন আমি নেসলেতে স্টার্ট করলাম, আমি ছিলাম সাপ্লাই চেইনে। সো ওখানে একটা অ্যাক্টিভিটি স্টার্ট করার ইনিশিয়েটিভ শুরু হলো যে বিজনেস কেস কম্পিটিশন নিয়ে কাজ হবে নেসলে, তখন স্টার্ট করবে একটা বিজনেস কেস কম্পিটিশন। তখন ইউনিলিভারের বিজনেস কেস কম্পিটিশন ছিল, HSBC ছিল। তো আমি HSBCর একটা বিজনেস কেস কম্পিটিশনে তখন ইউনিভার্সিটি থাকার সময় পার্টিসিপেট করেছিলাম। ওটা ছিল হচ্ছে ইয়াং এন্টারপ্রেনার্স ফোরাম, বা YEF ছিল বোধহয়, জয়দীপ হয়তো হি নোজ। সো ওই এক্সপিরিয়েন্স থেকে তখন HR যখন ইনিশিয়েটিভ নিল, তখন কিন্তু আমাকে জিজ্ঞেস করেনি যে ডু ইউ ওয়ান্ট টু বি ইন দিস পার্ট। তো আমি নিজে থেকেই ওখানে গিয়ে বললাম যে আই ওয়ান্ট টু বি ইন দিস প্রজেক্ট, বিকজ আমি পার্সোনালি এটার সাথে অনেক ইনভলভড, এবং আমি চাই যে এটার সাথে কোনোভাবে যদি ইনভলভ থাকতে পারি, দেন আমি ওই প্রজেক্টের সাথে পার্সোনালি পুশ করে ইনভলভ হয়েছি। সো আমি এখানে সরি আমি এখানে একটা জিনিস জানতে চাচ্ছি তোমার কাছে, যে তুমি যখন পার্সোনালি পুশ করে ইনভলভ হয়েছো, তো দিস ওয়াজ নট ইনটু ইওর জব রোল, রাইট? নো, সো ইট ওয়াজ আউটসাইড ইওর জব। সো বেসিক্যালি তুমি তোমার ওই ইনস্টিংক্টটাকে, কো-কারিকুলার যে ইনস্টিংক্টটা, ওইটা তোমার জবের ক্ষেত্রে অ্যাপ্লাই করেছো, রাইট? অ্যাবসলিউটলি। এবং আমি এটার ইম্প্যাক্টটা বলি, যেহেতু আমার জব রোলের বাইরে গিয়ে এটা করতে হয়েছে, আমার টিম ম্যানেজার বা আমাদের ডিপার্টমেন্ট হেড কিন্তু বলেছে যে ইফ ইউ ক্যান ডু ইট আউটসাইড অফ ইউর ওয়ার্ক ইটস ফাইন, বাট ইউ হ্যাভ টু ম্যানেজ ইট আউটসাইড অফ ইউর ওয়ার্ক। সো আই হ্যাড টু ম্যানেজ ইট আউটসাইড অফ মাই ওয়ার্ক। আর তখন যেটা হয়েছে, জয়দীপ বা অঙ্কনও এটা ভালো বলতে পারবে, যে আমার তখন কানেকশনটা বিয়ন্ড ডিপার্টমেন্ট। যেমন আমি তখন HR হেডের সাথে ডে টু ডে ইন্টারঅ্যাক্ট করতে পেরেছি, মার্কেটিং হেডের সাথে ডে টু ডে ইন্টারঅ্যাক্ট করতে পেরেছি, যেটা হয়তো আমার ওই লেভেলে থেকে প্রতিদিন ইন্টারাকশন হতো না। সো ইন্টারনাল নেটওয়ার্ক এবং এক্সটার্নাল নেটওয়ার্ক দুইটাই কিন্তু খুব ইম্পর্টেন্ট ক্যারিয়ার গ্রোথের জন্য। আরেকটা জিনিস যেটা অ্যাড করি সেটা হচ্ছে যে আমরা এক্সট্রাকারিকুলার অ্যাক্টিভিটিস কেন করবো? শুধু সিভিতে লেখার জন্য কি করব, নাকি আসলে এটার ইম্প্যাক্টটা কোথায়? থ্যাঙ্কফুলি আমি আমার ক্যারিয়ারে যখন কর্পোরেট ছিলাম কিছু ইন্টারভিউ নেওয়ার এক্সপিরিয়েন্স হয়েছিল। যখন ফার্স্ট সর্ট করি ইন্টারভিউটা, সিভিটা, তখন দেখি যে আসলে কার সিভিটা কত হেভি, কার এক্সট্রাকারিকুলার অ্যাক্টিভিটি আছে কিনা, বা অন্যান্য অ্যাসপেক্টগুলি দেখি। যখন ইন্টারভিউতে কেউ আসে, আমরা কিন্তু ভেরিফাই করতে পারি না যে এক্সট্রাকারিকুলার অ্যাক্টিভিটিস অ্যাকচুয়ালি করেছে কিনা। কেউ যদি লেখে যে আই হ্যাভ বিন এ মেম্বার, আমি জানি না যে কতটুকু অ্যাক্টিভ মেম্বার ছিল বা কি ধরনের অ্যাক্টিভিটিস করেছে। বাট যখন ইন্টারভিউতে আসে, ইটস ভেরি ইজি টু আইডেন্টিফাই যে কে করেছে এবং কে করেনি, এবং উইদিন ফিউ মিনিটস ইউ নো দ্যাট হি হ্যাজ ডান সামথিং or he or she hasn't done anything.
যেটা আসলে পরে ক্যারিয়ারেও এটা স্প্রেড আউট করে, যে অ্যাজ জয়দীপ মেনশন, যে যখন আমরা কাজ করি টিম মেম্বারদের সাথে, উই অ্যাকচুয়ালি ইজিলি ফাইন্ড আউট যে কার এই ধরনের ন্যাক আছে, কার এই ধরনের previous project management experience আছে, financial management experience আছে, এবং then it becomes more easy to work with someone, যে I know this guy has worked with this kind of act, আমি ওর উপর রিলাই করতে পারবো যে আমি আমার প্রজেক্টটা পারফেক্টলি হবে। আর লাস্ট যে পয়েন্টটা করবো, যে এন্টারপ্রেনিউরিয়াল সাইডে পুরো জিনিসটাই আমি যে ফার্স্ট পার্সপেক্টিভটা দিলাম, যে ইনিশিয়েটিভ নেওয়ার যে একটা টেন্ডেন্সি থাকে, যে আমি আমার যেতে হবে বিয়ন্ড মাই স্কোপ অফ ওয়ার্ক। সো বিয়ন্ড যাওয়ার যে টেন্ডেন্সিটা থাকে, এটা এক্সট্রা কারিকুলার অ্যাক্টিভিটিস থেকেই ডেভেলপ করে। আমরা যখন পড়াশোনা করি তখন কিন্তু আমাদের টার্গেট থাকে যে ফাইনাল এক্সাম দেবো, একটা ভালো রেজাল্ট করবো, দ্যাটস ইট। এখানে বিয়ন্ড যাওয়ার কিছু নাই কিন্তু। বাট এক্সট্রা কারিকুলার অ্যাক্টিভিটিসে এখানে অনেক ধরনের অ্যাক্টিভিটিস থাকে, এখানে আমি চাইলে আরো বেশি কাজে ইনভলভ হতে পারবো। সো ওই যে এই প্র্যাকটিসটা কর্পোরেট সেক্টরে বলি, আর এন্টারপ্রেনিউর সেক্টরে তো আরো বেশি লাগে, কারণ নিজেই সব করতে হয়। সো যখন এই পার্সপেক্টিভটা আসে, ওই আমাদের এক্সপিরিয়েন্সটা অনেক 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 হেল্প করে। এবং এই যে নেটওয়ার্কটা আমরা বিল্ড করি এখন, আমাদের যে স্কুলের নেটওয়ার্ক, আমাদের যে কলেজের নেটওয়ার্ক, আমাদের ইউনিভার্সিটি নেটওয়ার্ক, এটা শুধু ক্লাসের নেটওয়ার্ক না, আমি বলবো যে বিয়ন্ড ক্লাস যে নেটওয়ার্কটা, এটা মোর স্ট্রঙ্গার আসলে, এবং মোর এফেক্টিভ ইন টার্মস অফ বিল্ডিং এ মোর পার্সোনাল রিলেশনশিপ, যেটা ওভার দ্য ইয়ার্স আরো বেশি ডেভেলপ হয়। সো আমি বলবো যে এক্সট্রা কারিকুলার অ্যাক্টিভিটিসকে আসলে শুধু জবের পার্সপেক্টিভে দেখা উচিত না, এটা দেখা উচিত যে আমার পার্সোনাল ডেভেলপমেন্ট, লাইফ স্কিলস ডেভেলপমেন্ট, এবং ক্যারিয়ার ডেভেলপমেন্ট, এন্ড জব উইল বি বাই প্রোডাক্ট অফ দ্য অ্যাক্টিভিটি অফ এক্সট্রা কারিকুলার অ্যাক্টিভিটিস এন্ড এডুকেশন। So true, so true. Job will be a byproduct. Exactly. So, I mean, career is a byproduct of what we do over a period of time. Like since our school days, college days, university days is just the byproduct. That what we are doing, we are getting as a career. That's what it matters. Akun, thank you all of you for joining us in this session. It's been really it's been a privilege to have all of you here with NSUES, and we have got Ishtiaq Salvi with us here. We are almost done with today's session, and we will be looking forward to our next session, probably in a week or a couple of weeks' time. So, Ishtiaq, if you've got any queries or questions regarding this session, please feel free to share with us right now. So hello everyone. Like always, as Joydeep bhai mentioned, that leadership যে ব্যাপারটা, it doesn't grow, it grows within yourself, and you have to find a way to know how it has to be structured, if I'm not wrong. So conveying this to Joydeep bhai, so how do you think a leadership role should like structure in someone's mind, so that initially ওটা না নিতে পারলো আস্তে আস্তে can step wise can go in front? এটা নিয়ে যদি একটু elaborately কিছু বলতে পারতেন। The network was horrible, so I could not follow the question. Is your question about, how structurally one can acquire the leadership skill? Is it the case? Yes, definitely. Ji bhai. Okay. It's very difficult. Leadership it's not a science. At the end of the day, it's an art. Leadership এর জন্য কোনো স্ট্রাকচারে আসলে ফেলে জিনিসটাকে acquire করাটা, it becomes very difficult. What can be done is what I can advise you guys. সেটা হচ্ছে লিডারশিপ নিয়ে বই পড়া যায়, লিডারশিপ বড় বড় লিডারদের নিয়ে স্টাডি করা যেতে পারে। বাট কি হচ্ছে at the end of the day, বটম লাইন হচ্ছে আমি মানুষকে বুঝতে পারি কিনা, আমি মানুষের সাথে রেজোনেট করতে পারি কিনা, এবং আমি মানুষকে স্টিমুলেট বা ইমোশনালি কনভিন্স করতে পারি কিনা। কারণ অ্যাজ এ লাইন ম্যানেজার, অ্যাজ এ কর্পোরেট লিডার, there will be time, like political leaders as well, where your words should inspire people to act on something which might be not that logical if you are coming from a very rational frame of scheme of things. Having that said, যেটা বললাম সেটা হচ্ছে লিডারশিপ নিয়ে পড়ালেখা করা যেতে পারে, লিডারশিপ বড় বড় লিডারদের কথা পড়া যেতে পারে, that can be political leaders, that can be Steve Jobs, Bill Gates, whoever, বাট লিডারশিপ নিয়ে পড়া দরকার। আরেকটা জিনিস হচ্ছে যে এমপ্যাথি থাকা দরকার, আমার মানুষের সাথে হচ্ছে কানেক্ট করতে পারার স্কিল গুলো আসা দরকার, এবং হচ্ছে যে তাদেরকে ইমোশনালি একটু স্টিমুলেট করতে পারার এটা খুব ইম্পর্টেন্ট হয়ে যায়।
কানেক্ট করতে পারাটা। Thank you so আমি much. That is রাইট ইশতিয়াক, because সরি, that- আমি এক্ষেত্রে একটা জিনিস অ্যাড করতে চাই, সেটা জয়দীপের সাথে। ফর লিডারশিপ স্কিলস একটা জিনিস খুব ইম্পর্টেন্ট, সেটা হচ্ছে ভ্যালু ক্রিয়েশন। value creation. We have to, I mean, there is no structure, as Joydeep rightly said, there is no science about it. It's more of an art. So what we need to do actually, we need to actually figure out our value. So we have to define our own value. যত লিডার আছে যাদের আমরা কথা শুনি, যাদের ব্যাপারে আমরা কথা বলি, সবার ক্ষেত্রে একটা জিনিস তুমি খেয়াল করবে যে তাদের একটা লাইফের একটা ভ্যালু আছে। They have actually created their own value, and they actually the built horizon মধ্যে they try exactly. So this is very important. So whatever you do, you will actually be guided on your own value eventually, and people will actually know you about according to that. Okay, thank you. One of the speaker in our page address this question to Fazal Karim Bhaiya. He's saying, Assalamu alaikum everyone. I have a question. His name is Mahfuz Rahi. Assalamu alaikum everyone. I have a question to ask to Mr. Fazal Kibriya Bhaiya. Once my faculty of a management course asked all the students in the class, where do you want to work? I answered Google. So some of the students laughed and they told me that you are studying finance. How can you think you will ever get a job in Google? So, well, the question is, what it takes to be there apart from passion to be there, and what are some of your activities there, and what do you think I should do in order to achieve my goal or achieve my dream? If you could enlighten us, perhaps. প্রশ্নটা বেশ কঠিন, কারণ আমি আসলে কখনোই গুগলে কাজ করার জন্য আমার ক্যারিয়ার স্ট্রাকচার করিনি, সুতরাং গুগলের কাজ করাটা হয়ে গেছে। প্রথমে আমি বলবো যে আপনি যদি একটা নির্দিষ্ট জায়গায় কাজ করার জন্য সবকিছু করার চেষ্টা করেন, তাহলে ওই জায়গায় কাজ না পেলে আপনার রিস্ক রিওয়ার্ড প্রোফাইলটা খুবই নেগেটিভ হয়ে যাবে। আমার জন্য যেটা কাজ করেছে, আমি বলবো সত্যি কথা বলতে, আমি গুগলে যাবার আগে, আমি গুগলে গেছি 2 মাস হয়েছে। গুগলে যাবার আগে আমি 7 বছর মাইক্রোসফটে ছিলাম, এবং আমি কখনোই আবারও বলছি, মাইক্রোসফটে কাজ করব সেই হিসেবে আমি কোনোদিনই আমার ক্যারিয়ার গড়ে তোলার চেষ্টা করিনি। আমি সবসময় যেটা চেষ্টা করেছি সেটা হলো যে আমার রেজুমেতে আমি যাই করি না কেন, সবই যেন আমার রেজুমেতে একটা মিনিংফুল সেন্টেন্স হিসেবে আমি লিখতে পারি। অর্থাৎ কিনা আমি আমার যেই রোলটা আমি নিচ্ছি সেখানে আমার স্কিল সেট গ্রো করছে এবং আমি প্রফেশনালি আমার উন্নয়ন হচ্ছে, সেই ব্যাপারটা আমাকে নিশ্চিত করতে হয়েছে। এবং যখনই আমার মনে হয়েছে যে আমি যা এখন করছি সেটা আমার প্রফেশনাল স্কিল সেটে কোনো কিছু যুক্ত করছে না, তখন আমি সেটা ছেড়ে অন্য কাজ করা শুরু করেছি। আমার সত্যি কথা বলতে, আমি যেহেতু গুগলের হয়ে রেজুমে স্ক্রিনিং করি এবং মাইক্রোসফটের হয়ে আমি রেজুমে স্ক্রিনিং করতাম এবং দুটো কোম্পানির হয়ে আমি ইন্টারভিউ নিতাম, আমি এটুকু বলতে পারি যে সরাসরি রেজুমে দিয়ে অ্যাপ্লাই করে কাজ পাওয়া এই বড় বড় কোম্পানিগুলোতে খুবই কঠিন, কারণ এগুলোতে অনেক রেজুমে সরাসরি আসে। সুতরাং আপনাকে এমন ভাবে নিজেকে তৈরি করতে হবে যেন এই কোম্পানিগুলাই আপনার কাছে আসে। এটা বিভিন্ন ভাবে হতে পারে। আমার মাইক্রোসফটে আমি যেই বিজনেস স্কুল থেকে এমবিএ করছিলাম, সেখানে মাইক্রোসফট রিক্রুট করে। মাইক্রোসফটের এবং গুগলেরও আমি 2013 সালে এমবিএ পাশ করেছি। মাইক্রোসফট এবং গুগল দুটো কোম্পানিরই ফিডার স্কুল বলে একটা কথা আছে আমেরিকায়। সেটা হলো যে কোন স্কুলগুলোকে কোম্পানিরা টার্গেট করে যে এই স্কুলের গ্রাজুয়েটদেরকে আমরা রিক্রুট করবো সরাসরি অন ক্যাম্পাসে গিয়ে বিভিন্ন রোলের জন্য, সেগুলোকে বলা হয় ওই কোম্পানির জন্য ফিডার স্কুল। তো আমি যেখান থেকে গ্রাজুয়েট করেছিলাম সেটা মাইক্রোসফট এবং গুগল দুটোর জন্যই ফিডার স্কুল ছিল। ফলে আমার সুযোগ হয়েছিল সেখানে একবার ওদের সাথে একবার কাজ করার। তো আমার তখন শুনতে পাচ্ছি না, আবার বলবে? একবার ইন্টারঅ্যাক্ট করার একটা অপরচুনিটি ছিল আর কি। হ্যাঁ, তো তখন যেহেতু আমি গুগলের রোলটা ডিক্লাইন করেছিলাম মাইক্রোসফটে যাওয়ার জন্য, তো ওরা সবসময় যেটা করে যে তোমাকে ওদের প্রোফাইল লিস্টে রাখে এবং
ওদের এখন এই মুহূর্তে আমার স্কিল সেটটা প্রয়োজন ছিল এবং এর জন্য ওরা আমার কাছে এসে আমাকে হায়ার করেছে। আলটিমেটলি কোম্পানির চেয়ে আমি সবসময় বলবো নিজের স্কিল সেটটা গড়ে তোলাটাই সবচেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ। Okay, got your answer. তারপরে যদি এই ধরনের কোনো কোম্পানিতে কাজ করতে চান যেগুলো কিছুটা নাম আছে আর কি, আমি বলছি না যে কোম্পানিগুলোতে কাজ করা মোর ফুলফিলিং, আর আমি বলছি না যে এগুলোতে ঢোকা বেশি কষ্ট, এগুলো কিছুটা স্বনামধন্য প্রতিষ্ঠানগুলোতে কাজ করার জন্য যেটা আসলে সহায়তা করে সেটা হলো কো-কারিকুলার অ্যাক্টিভিটিস সহায়তা করে অবশ্যই, কিন্তু এটা নির্ভর করবে আপনি আসলে আপনার স্টেজে, আপনার ক্যারিয়ারে কোন স্টেজে আছেন। সত্যি কথা বলতে পাশ করার পরে 2-3 বছর আন্ডারগ্রেড বা বিজনেস স্কুল পরে 2-3 বছর সাধারণত আপনার কো-কারিকুলার অ্যাক্টিভিটিস দেখা হয়। আমি যখন এখন রেজুমে দেখি, আমি সাধারণত কো-কারিকুলার অ্যাক্টিভিটিস দেখি না, আমি দেখি যে সে পাশ করার পরে যা কি করেছে এবং তার প্রফেশনাল অ্যাচিভমেন্ট কি। সুতরাং আপনাকে ভাবতে হবে যে আপনি, নিয়াজ সাহেব যেটা বললেন যে রেজুমে 2 পৃষ্ঠার হয়ে থাকে, আমি এখানকার নিয়ম আমি জানি না, এখানকার নিয়ম আমি জানি না, আমি আমার রেজুমে 1 পৃষ্ঠার বানিয়ে থাকি এবং সুতরাং আমার জায়গা সেখানে খুবই কম এবং আমাকে যা বলতে হবে সেটা খুবই যাতে ইম্প্যাক্টফুল হয় সেভাবে চিন্তা করতে হয় এবং এই জন্য আমাকে যা করতে হয় সেটাও খুবই ভেবে চিন্তে করতে হয়। একটা কথা আছে যেটা আমার ম্যানেজার আমাকে একবার বলেছিলেন, যে কথাটা আমার কাছে খুবই গুরুত্বপূর্ণ মনে হচ্ছে, সেটা হলো যে আমরা সবসময় আমরা সবসময় গুরুত্বপূর্ণ আর জরুরির মধ্যে পার্থক্য গুলিয়ে ফেলি। আমাদের মনে হয় যা জরুরি সেটাই গুরুত্বপূর্ণ এবং যেটাই গুরুত্বপূর্ণ সেটাই জরুরি, কিন্তু তা নয়। গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে হলো যে জিনিসগুলো আপনি রেজুমেতে বসাতে পারবেন, আর জরুরি হচ্ছে যেগুলোতে আপনার চাকরি থাকবে। জি অবশ্যই। সুতরাং আপনার মনে রাখতে হবে যে আপনি যাই করতে চান না কেন, করতে হলে গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারগুলো আপনার বেশি মনোযোগ দিতে হবে। আরেকটা ব্যাপার, এটা লজিস্টিক্যাল একটা ইস্যু, কিন্তু ইটস প্রয়োজনীয় এটা বলা, সেটা হচ্ছে হলো যে আমেরিকায় এসে বিজনেস ফিল্ডে চাকরি করতে চাইলে আপনাকে আইদার গ্রিন কার্ড থাকতে হবে আপনার হাতে, যেটা আমার ছিল না, সুতরাং আমার খুবই কষ্ট হয়েছে, অথবা আপনাকে এখানকার কোনো একটা ভালো বিজনেস স্কুল থেকে এমবিএ করতে হবে। এবং ভালো বিজনেস স্কুল বলতে মানে আসলে কোনো লিস্ট নেই আমার কাছে, আপনারা যে কোনো রেপুটেবল লিস্ট থেকে দেখে নিতে পারেন। টপ 5-7টা বিজনেস স্কুল থেকে সাধারণত আপনি যে ধরনের কোম্পানিগুলোর নাম ভাবছেন তারা রিক্রুট করে থাকে বিজনেস সাইডে। ইঞ্জিনিয়ারিং হলে এটা কিছুটা সহজ, ইঞ্জিনিয়ারিং স্কুলগুলোর পরিধি আরো অনেক বেশি এবং সত্যি কথা বলতে ওদের এই সমস্ত টেক কোম্পানির ইঞ্জিনিয়ার লাগে অনেক বেশি বিজনেস পার্সনের চেয়ে। এবং আমি যতটুকু দেখেছি এখানকার ছাত্ররা বিজনেস লাইনে পড়ালেখা করতেই বেশি পছন্দ করে, টেকনিক্যাল লাইনে অত বেশি কম্পিটিশন নেই, সুতরাং বাইরে থেকে এসে সেগুলোতে ঢোকা সহজ। আমি এটা হাইলাইট করলাম এই কারণে, যিনি প্রশ্ন করেছেন আমি তার ব্যাকগ্রাউন্ড জানি না, আমি জানি না উনি কি ইঞ্জিনিয়ার নাকি বিজনেস সাইডে আছেন। উনি বিজনেস সাইডে আছেন, যেহেতু উনি বলছেন উনি ফাইন্যান্স, সেক্ষেত্রে আপনাকে আসলে হিসাব, আপনি যদি এটা সত্যিই করতে চান তাহলে আপনাকে এভাবে গড়ে তুলতে হবে নিজেকে, যাতে আপনি এখানে এসে একটা মোটামুটি ভালো এমবিএ স্কুলে ভর্তি হতে পারেন, সেখান থেকে পাশ করতে পারেন এবং সেভাবে নিজেকে গড়ে তুলতে হবে। সত্যি কথা বলতে এটার কোনো শর্টকাট নেই আমার জানা মতে, থাকতে পারে, আমার জানা মতে নেই। So we got your answer. So Tasnim has some few questions as well. Tasnim. So I have a question for Nasser Bhaiya basically. So
I would like to ask Bhaiya, as you have mentioned earlier, যে আমরা যখন আমাদের ইউনিভার্সিটি লেভেলে যখন আমরা এক্সট্রা কারিকুলার অ্যাক্টিভিটিজে ইনভলভ থাকি, তখন আমাদের অনেক লেট নাইট পর্যন্ত কাজ করতে হয় বা অনেক বেশি এফোর্ট দিতে হয়। সো আই উড লাইক টু আস্ক যে অনেক সময় দেখা যায় যে মানুষ নিজের পড়ালেখার দিকে খেয়াল করতে ভুলে যায়, বা হচ্ছে পড়ালেখার ফোকাসটা সেরকম থাকে না এক্সট্রা কারিকুলার অ্যাক্টিভিটিজে ইনভলভ হয়ে। তো কিভাবে মানুষের টাইমটা ম্যানেজ করা যায় তখন? যারা হচ্ছে ফার্স্ট ইয়ার সেকেন্ড ইয়ারে থাকবে, তারা কিভাবে হচ্ছে তাদের টাইম ম্যানেজ করতে পারে তাদের পড়ালেখার জন্য এবং এক্সট্রা কারিকুলার অ্যাক্টিভিটিজ? ওকে, সরি, থ্যাংক ইউ। আগে যেটা বললাম, আসলে টাইম ম্যানেজমেন্ট স্কিলটার একটা বিগেস্ট টেস্ট হয়ে যায় তখন আসলে, কারণ কেউ তখন নিজের টাইমটাকে ডিস্ট্রিবিউট করে দিবে না, কেউ বলে দিবে না যে একটা ম্যানেজার নেই যে বলে দিবে যে আচ্ছা দিস ইজ ইউর প্রায়োরিটি, ইউ ডু দিস। আমরা ক্যারিয়ারের ফার্স্টে হয়তো মেন্টরশিপ পাই, গাইডেন্স পাই, কিন্তু এক্সট্রা কারিকুলার অ্যাক্টিভিটিসে এত ইন ডেপথে হয়তো কেউ থাকে না। এডুকেশন অফকোর্স ইম্পর্টেন্ট, বাট আমি বলবো যে আজকাল আমরা সিজিপিএ নিয়ে অনেক বেশি, আজকাল না আরো আগে থেকে সিজিপিএ নিয়ে অনেক বেশি কথা হতো, কিন্তু সিজিপিএ আসলে কতটুকু একটা মানুষকে জাজ করতে পারে এটাও একটা ইম্পর্টেন্ট ফ্যাক্টর, যে আমরা কি সিজিপিএ দেখেই বলতে পারবো কিনা তার ক্যাপাবিলিটিস। আমার মনে হয় না এখনো সিজিপিএ ওইভাবে রিফ্লেক্ট করতে পারে যে একটা মানুষের ক্যাপাবিলিটিস কোন লেভেলের। বাট সিজিপিএর বাইরে হয়তো অন্য কোনো প্যারামিটার এখনো ডেভেলপ হয়নি। যখনই ওয়ার্ল্ড হয়তো বেটার কোনো প্যারামিটার ডেভেলপ করবে তখন হয়তো আমরা ওই প্যারামিটার নিয়ে আসবো। বাট extracurricular activities একটা most underrated act of someone in educational system. এটাকে এডুকেশনাল সিস্টেমে কোনোভাবে ভ্যালু করা হয় না, কিন্তু আমরা কর্পোরেট লেভেলে কিন্তু অনেক ভ্যালু করি। তো somehow we have to manage, আর আমাদের এই যে লেট নাইট ওয়ার্ক বললাম, হার্ড ওয়ার্ক বললাম, সেটা কিন্তু আমাদের রিফ্লেক্ট করে কর্পোরেট লাইফে এসেও। আমরা কর্পোরেট সেক্টরে যখন আমরা কাজ করা শুরু করি তখনও কিন্তু আমাদের ইভেন্ট ম্যানেজ করতে হয়, তখন আমরা যারা মার্কেটিং বা অন্যান্য লাইনে ছিলাম দেখা গেছে যে সারা রাত আমাদের হয়তো ফিল্ডে থাকতে হয়েছে, কারণ কালকে সকাল থেকে ইভেন্ট। তো সেম রুটিন, সেম অ্যাক্টিভিটি ইন এ ডিফারেন্ট ফিল্ড। সো আমি জানি যে আসলে এই ধরনের ইভেন্ট ম্যানেজ করে আসছে ইউনিভার্সিটিতে বা কলেজে, তাকে আমি স্ট্রেইট একটা কর্পোরেট ইভেন্টে বসে দিতে পারবো যে ইউ রান দিস শো। আমি জানি যে সে জানে কোথায় কি প্রবলেম হতে পারে, কারণ একটা ইভেন্ট বা একটা অ্যাক্টিভিটি রান করার পিছনে হান্ড্রেডস অফ পসিবিলিটিস যে এখানে প্রবলেম ক্রিয়েট হতে পারে। সো দ্যাট পারসন নো যে কি ধরনের প্রবলেম হতে পারে, এবং সে ওইটা খেয়াল রাখবে প্রথমেই, যাতে আমি এই প্রবলেমগুলি না হয়। যে আসলে করে নাই সে কিন্তু ওইটা টেস্ট হবে প্রথম, এবং প্রথমে ফেলিওর হওয়ার পসিবিলিটি ভেরি হাই। সো ইটস বেটার টু ফেল অ্যাট ইউনিভার্সিটি লেভেল দেন অ্যাট এ কর্পোরেট লেভেল। আরেকটা বলবো যে ফেলিওরের ভয়ে আমরা অনেক কিছু করি না, যে এটা আমি করলে ফেল হব। আমার পার্সোনাল লাইফে আমি ফেলিওর থেকে বেশি শিখেছি সাকসেস থেকে। ফেলিওরের মধ্যে লার্নিং যত বেশি থাকে, সাকসেসে হয়তো অত বেশি থাকে না, এবং ফেলিওরটাকে ওইভাবে হাইলাইট করা হয় না, কিন্তু একজনের পার্সোনাল ডেভেলপমেন্টের মধ্যে ফেলিওরের ইম্প্যাক্ট অনেক বেশি। এবং যার ফেলিওর নেই তার মানে হচ্ছে সে ট্রাই করেনি। সো ট্রাই করাটা ইম্পর্টেন্ট, ফেল করাটা ইম্পর্টেন্ট, এবং ইভেনচুয়ালি সাকসেস আসবে আফটারওয়ার্ডস। আমি নাসির ভাই একটা জিনিস আস্ক করতে চাচ্ছি, যেটা হচ্ছে বেসিক্যালি হাউ ডিফিকাল্ট ইজ ইট টু এস্টাবলিশ আ বিজনেস ইন ফরেন কান্ট্রিজ অর এস্টাবলিশ আ স্টার্টআপ ইন ফরেন কান্ট্রি? এটা যদি এনলাইটেন করতে। স্টার্টআপ এস্টাবলিশ করা ওয়ার্ল্ডের সবখানে টাফ। It doesn't matter US, Canada, Europe, Japan, but হ্যাঁ, পার্সোনাল এক্সপিরিয়েন্স আমি যেটা বলি, যে আমি আসলে কখনোই প্ল্যান করিনি যে আমি এখানে এসে একটা বিজনেস স্টার্ট করবো। আমি এখানে যখন এসে একটা বিজনেস স্কুলে ঢুকলাম, প্রথমে ফার্স্ট টার্গেটই ছিল একটা ভালো জব করবো, ভাই যে কোনো ভাবেই হোক একটা জব পাওয়া জরুরি। সো ওইটার জন্য আমি বিজনেস কেস, আমার পার্সোনাল একটা ফ্যাসিনেশন আছে বিজনেস কেসের প্রতি, ওটা নিয়ে অনেক ইনভলভ ছিলাম, কিছু ক্লাব ওয়ার্কের সাথে ইনভলভ ছিলাম। বাট ইন দ্য মিডল তখন আমার মনে হলো যে there is an opportunity, মানে এটা suddenly came up আমার একটা ক্লাসমেটের সাথে, then we started discussing। এবং আমি বলবো যে এন্টারপ্রেনারশিপের ক্ষেত্রে পার্টনারটা খুবই ইম্পর্টেন্ট, খুবই ইম্পর্টেন্ট। সিঙ্গেল হ্যান্ডেডলি একটা বিজনেস ডেভেলপ করা খুবই টাফ। সো ইউ উইল এন্ড আপ হ্যাভিং এ পার্টনার, এবং পার্টনারটার স্কিল সেট যাতে কমপ্লিমেন্টারি হয়, এইটা আমি দেখেছি যে হেল্প করে। আমরা অনেকেই ট্রাই করি যে আমরা সেম স্কিল সেট, সেম লেভেলের আন্ডারস্ট্যান্ডিং নিয়ে পার্টনার ডেভেলপ করি। তখন হয় কি, যখন আমরা টিমটা সেট করি তখন একটা গ্যাপ থেকে যায়, তখন উই হ্যাভ টু লুক ফর আউটসাইড এক্সপার্টিস।
কিন্তু ইনিশিয়াল স্টার্টআপে আমাদের আউটসাইড এক্সপার্টিস নেওয়ার মতো ক্যাপাবিলিটিস থাকে না, ফাইন্যান্সিয়াল হয়তো স্ট্রেংথ থাকে না। তো পার্টনার চুজ করাটা খুবই ইম্পর্টেন্ট, কমপ্লিমেন্টারি স্কিলস যাতে থাকে এরকম পার্টনার সিলেক্ট করা খুব ইম্পর্টেন্ট। তারপর হচ্ছে যে ওই যে বললাম যে রিস্ক টেকিং একটা ন্যাক থাকতে হবে, যে you can fail, doesn't matter. তো failure shouldn't be a barrier. Barrier হচ্ছে যে not trying. আমি যদি ট্রাই না করি I will never know. So যত তাড়াতাড়ি ট্রাই করা যায় ততই ভালো। আমি বলবো যে অনেকে স্টুডেন্ট থাকাকালীনও ট্রাই করে বিজনেস সেট আপ করে ফেলে বিফোর দে গ্রাজুয়েট, which is immensely admirable. We have entrepreneurs in our member batch as well. Absolutely. Members are working and building up their own entrepreneurial empire. So hats off to them because kudos to them. They're working very hard for their dream thing, that they are working dream project. So kudos to them, and we hope you guys can definitely get affiliated with them in some day in the future. So having said that, I would like to come back to Joydeep Bhai again. There is a question by Mr. Shiabuzzaman Mullik. So he said, since you have had careers in more than a few countries, how do employers in Bangladesh and other countries perceive ECAs? Okay. I think the experience has been similar. It's not like for recruiters across the globe, the criteria are very different. Definitely, if I'm an employer or a recruiter, I would be looking for recruiting or attracting the best talent that is available in my pool, or applying for the job or the opening, right? So in that case, what happens from companies to companies, the selection criteria varies depending on the company values and the culture the individual companies drive. So based on that, একটা ভালো প্রশ্ন ছিল আসলে যে গুগলে আমি কিভাবে কাজ করতে পারি। সোজা কথা হচ্ছে যে গুগলে কাজ করার জন্য তো ফাউজিল খুব ভালোভাবে বললো যে আসলে ভালো স্কুলে পড়তে হবে বা কি করতে হবে, বাট খুব ইম্পর্টেন্ট হয়ে যায় গুগলে যদি আমি কাজ করতে চাই, গুগলের কালচারটা কি, আমি কি সেটার সাথে ফিট কিনা, এবং সেটার সাথে ফিট হওয়ার জন্য আমি কিভাবে নিজেকে রেডি করতে পারি, সেটা খুব ইম্পর্টেন্ট হয়ে যাবে। আর সাইড বাই সাইড ওই ভালো আইভি লিগের ওই পুলে থাকা ইউনিভার্সিটি গুলো থেকে ডিগ্রি নেওয়া তো বিকামস ভেরি ইম্পর্টেন্ট, বিকজ অ্যাট দ্য এন্ড অফ দ্য ডে ওই আইভি লিগের ইউনিভার্সিটি গুলোতে পড়াটা আসলে একটা ইনভেস্টমেন্টের মতো। কারণ হচ্ছে ইফ আই এম পেইং আ ক্রোর, আমি 1.5 কোটি টাকা দিয়ে যদি আমি একটা এমবিএ ডিগ্রি পারসু করি, লোনই করতে পারি, বাট তাহলে সেটা তো আমি রিটার্ন চাবই। তো ওই ধরনের এন্টারপ্রেনিউরিয়াল স্পিরিটটাও থাকা দরকার গুগলে হচ্ছে জব করার জন্য, বা ফরচুন 500 কোম্পানি, টপ 10 কোম্পানিতে চাকরি করার জন্য। সো ইট বিকামস ভেরি ইম্পর্টেন্ট আমি কোন কোম্পানিতে কাজ করতে চাই, সেই কোম্পানির কালচারটা কি, সেই কোম্পানির কালচার অনুযায়ী হচ্ছে আমি নিজেকে তৈরি করতে পারছি কিনা, এবং সেই জিনিসগুলো আসলে ইম্পর্টেন্ট হয়ে যায় আমি কোন ধরনের ইসি এর কোন ধরনের এক্সপেরিয়েন্স গুলো নিতে চাই। Thank you so much for this, and I guess that's another question. সো আমার নেক্সট কোয়েশ্চেন হচ্ছে নিয়াজ ভাইয়ের কাছে। নিয়াজ ভাইয়া, আপনার কাছে কোয়েশ্চেনটা হচ্ছে যে ইঞ্জিনিয়ারিং ব্যাকগ্রাউন্ড থেকে দেন আপনি যে স্টুডেন্টদেরকে হচ্ছে গ্রুম করার কথা ভেবেছেন, এবং হচ্ছে কর্পোরেট লাইফে ইনভলভ হয়েছেন, যে আপনি এরকম একটা নিজের কোম্পানি ক্রিয়েট করবেন, সেটার পিছনে ইন্সপিরেশন কি ছিল আর কিভাবে আপনি এটা ডিসাইড করলেন? থ্যাংক ইউ সো মাচ। আসলে এইটার পেছনে ইন্সপিরেশন তেমন কিছু ছিল না, এটা আসলে হয়ে গেছে। তো যেটা ব্যাপার হচ্ছে যে আমার 2015 সালের ছোট্ট একটু ঘটনা, এই ছোট একটা ঘটনাই আস্তে আস্তে আমাকে এইদিকে নিয়ে আসছে। তো আপনাদেরকে আগে যেটা বললাম যে আমি আগে ট্যুরিস্ট গাইড হিসেবে কাজ করতাম, ওই ট্যুরিস্ট গাইড হিসেবে। সরি, একটা কোশ্চেন আছে আমার, তোমার তাসনিমের কোশ্চেনের সম্পর্ক একটা কোশ্চেন। তুমি কি কখনো ইঞ্জিনিয়ারিং ফিল্ডে জব করেছো বা কাজ করেছো? হ্যাঁ, আমি 4 বছর, আমি 2011-তে আমার গ্রাজুয়েশন কমপ্লিট হয়। 2011-তে আমি 2011 থেকে 2015 সাল পর্যন্ত 4 বছর আমি জব করি। তো এই 4 বছরে আমি আমার বেশ ভালোই আস্তে আস্তে, যেটা হচ্ছে যে অল্প কিছু বেতনে আমি জব শুরু করলেও বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে আমাদের অন্য যারা ক্লাসমেট ছিল তাদের চেয়ে, মানে তাদের কম্পারেটিভলি আমারও পজিশন বেশ ভালো ছিল।
সো আমি 2015 সালে প্রায় 6 ডিজিটের মতো স্যালারি আমার ছিল। তো তখন আমি এমবিএ শেষ হলো, আমি গ্রাজুয়েশন শেষ করার পরে এমবিএ শেষ করলাম। এমবিএ শেষ করার পরে আমার মনে হলো আমি আরো পড়াশোনা করব। আমি এই ফাঁকে হচ্ছে সিএসসিএম করেছিলাম, সার্টিফাইড সাপ্লাই চেইন ম্যানেজমেন্ট, যেটা আমাদের বাংলাদেশের মাইন্ড ম্যাপার থেকে করায়। এবং আমি পিএমপি করেছিলাম, পিএমপির যে কোর্সটা আছে ওটা করেছিলাম, এবং আমি প্রায় 200-র মতো ট্রেনিং এ আমি অংশগ্রহণ করছি। এটা আমি আমার সেলফ নিজের টাকা পয়সা দিয়ে, সেলফ ফাইন্যান্সের মাধ্যমে আমি নিজেই খরচ করছি, নিজেই ট্রেনিং করতাম বিভিন্ন জায়গায়। সো কিভাবে রিক্রুটমেন্ট করা হয়, কিভাবে সিলেকশন করা হয়, কেপিআই কিভাবে নির্ধারণ করা হয়, কিভাবে কি হয় না হয়, এগুলো আমি সবকিছু স্টাডি করতাম। বাট তখনও পর্যন্ত আমি সিভি রাইটিং এ যে আমার ক্যারিয়ার আসবে বা আমি এই লাইনে কিছু করবো, এরকম আমার কোনো চিন্তা ভাবনা ছিল না। আমি একদম মানে খুব ছাপোষা ভালো একজন ছাত্র ছিলাম, এবং আমি আরো পড়াশোনা করব এই লাইনেই আমার ইচ্ছা ছিল। সো 2015 সালে লন্ডনের স্যালফোর্ড ইউনিভার্সিটিতে আমি পেট্রোলিয়াম ইঞ্জিনিয়ারিং এর উপরে মাস্টার্স করতে যাওয়ার জন্য অ্যাপ্লাই করি, এবং সেখান থেকে আমি একটা স্কলারশিপ পাই। কিন্তু আনফরচুনেটলি স্কলারশিপটা ফুল ফান্ডিং ছিল না, একটা পার্শিয়াল ফান্ডিং ছিল। তা আমি পরে আর লন্ডন গেলাম না। তো আমি তখন ওই লন্ডন যাব বলে আমি তখন জব ছেড়ে দিই। তো আমার এমন একটা সিচুয়েশন আসলো যে আমি বাহিরেও যেতে পারলাম না, আমি এই পাশ থেকে জবও ছেড়ে দিলাম। তো তাহলে এখন আমার তো মানে আবার তো জবে আমার ফেরত যেতে হবে। তো আমি এই হিসাবে আবার জবের জন্য অ্যাপ্লাই করা শুরু করলাম বিভিন্ন জায়গায়। এবং তখন দেখলাম যে একজন মানুষের কাছে যেটা আমি একটা এখনকার সময়কার একটা সিচুয়েশনের সঙ্গে হয়তো মিলে যাবে, যে সবাই যারা দেখছেন তাদের জন্য আমি একটু বলি, যেটা হচ্ছে যে যখন আপনার জব থাকবে তখন আপনি যত সহজে আরেকটা জব পাবেন। জব যদি আপনি ছেড়ে দেন আর যদি চলে যায় তাহলে তো আরো কেস খারাপ। বাট আপনি যখন জব ছেড়ে দিবেন, ছেড়ে দেওয়ার পর যদি কখনো আপনার মনে হয় যে আপনি জব পেতে যাচ্ছেন, তখন আপনি মোটামুটি ভাবে ব্ল্যাকমেইলিং এর চূড়ান্ত পর্যায় পর্যন্ত আপনি দেখতে পাবেন যে মানে যারা নিয়োগকর্তা কাহাকে বলে, তাহারা কত প্রকার এবং কি কি, এবং তাদের কতগুলো রূপ আছে, এটা একেবারে মানে ক্লিয়ারলি দেখতে পাবেন যে যখন আপনি জবলেস অবস্থায় একটা জায়গায় অ্যাপ্লাই করতে যাবেন। তো এরকম বাংলাদেশের ওয়ান অফ দ্য রেপুটেড কোম্পানি, ওয়ান অফ দ্য মোস্ট রেপুটেড কোম্পানি, তারা আমাকে এইভাবে 6বার ইন্টারভিউ নিল, মোটামুটি 6বার ইন্টারভিউর জন্য আমাকে ডেকে নিল। এবং তখন আমার ফাইন্যান্সিয়াল অবস্থা খুবই খারাপ ছিল, এত খারাপ অবস্থা ছিল যে আমার বাসা মিরপুরের থেকে যে আমি গুলশান পর্যন্ত যাব, কারণ আমি 2-3 মাস যাবত আমি বেকার, আমার হাতে কোনো টাকা নাই। তো আমি যে মিরপুর থেকে গুলশান পর্যন্ত যাব, আমার কাছে এরকম ভাড়াও ছিল না। তো আমি হেঁটে গেলাম গুলশান থেকে, মানে মিরপুর থেকে গুলশান পর্যন্ত আমি হেঁটে চলে গেলাম ইন্টারভিউ দিলাম। এভাবে 6বার ইন্টারভিউ নেওয়ার পরে তারপরে আমাকে তারা বলল যে তোমাকে আমরা জব দিতে পারি, কিন্তু তোমাকে এখানে জব করতে গেলে 5 বছরের বন্ড সই করতে হবে। তো তখন আমি খুব মানে আমার ইগোতে লাগলো, খুবই ইগোতে লাগলো। তখন আমি ওখানে একটু রিয়াক্ট করলাম যে বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে যে কোনো কোম্পানিতে এরকম অবৈধভাবে যে এগ্রিমেন্ট সই করে নেওয়া না, এটা অবৈধ। তো আপনি যেহেতু আপনি আমাকে একটা কোম্পানিতে প্রথমবারই আমাকে প্রথমে জয়েনই করাচ্ছেন একটা অবৈধ কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে, তো এরপরে আপনি যে আমাকে দিয়ে আর কোনো অবৈধ কর্মকাণ্ড করাবেন না, তার বৈধতার এগ্রিমেন্টে কে সই করবে? আর আপনি যে আমাকে 6 দিন এই জায়গায় আনছেন, আমি যদি প্রথম দিন জানতে পারতাম যে আপনার এই জায়গায় এগ্রিমেন্ট করতে হবে, আমি জীবনেও আপনার এখানে ইন্টারভিউ দিতে আসতাম না। এখন আমাকে এখানে যে 6 দিন নিয়ে আসছেন, এই 6 দিনের আসা যাওয়ার খরচ, কনভেন্স, খাওয়ার খরচ বাবদ আমাকে 6,000 টাকা দিবেন। তা নয়তো আমি এটা নিয়ে লেখালেখি করবো, আমার যা আছে তাই করবো। বাঁচলে মানে মরলে শহীদ, বাঁচলে গাজী, যা থাকে কপালে। তো এইভাবে একটু চিৎকার চেঁচামেচি করলাম, করলে ওখানে যিনি মার্কেটিং ডিপার্টমেন্টের যিনি জিএম ছিলেন, উনি আবার আমার খুব ক্লোজ। তো উনি আমাকে কিছু টাকা দিলেন এবং দিয়ে বললেন যে এই জায়গায় আমারও মান সম্মান জড়িত, এই জায়গায় চিল্লাচিল্লি করিস না ভাই, তুই বাসায় চলে যা। তো ওইখান থেকে আমি যখন বেরোই তখন আমি চিন্তা করলাম যে আমি আর জীবনে কোনোদিন কোনো জায়গায় অ্যাপ্লাই করবো না, তাতে যদি আমি না খেয়ে মরে যাই, না খেয়ে মরে যাবো, যা হওয়ার তাই হবে। তো তখন আমি তাহলে কি করব, তখন আমার কাছে মনে হলো যে আমি ট্রেনিং করাবো, যেহেতু আমি টকেটিভ, আমি মানুষের সঙ্গে কথা বলতে পছন্দ করি, কথা বলতে ভালোবাসি। তো টকেটিভ আমি ট্রেনিং করাবো। কি ট্রেনিং করাবো? আর তখন 2015 সালের নভেম্বর মাসে তখন আমাকে দেখাইতো আরো বাচ্চা বাচ্চা। তো কোনো ট্রেনিং এ আমার আমার কোনো ট্রেনিং এর লোক হওয়া এটা রীতিমতো অসম্ভব ব্যাপার। তো তখন আমি কি করলাম, তখন আমার কাছে মনে হলো যে ইফ ইউ ক্যান নট গেট দ্য ডোর, মেক দ্য ডোর। তো আমি তখন ফেসবুকে একটা পেজ খুলে এই কর্পোরেট আস দিয়ে আমি আমার এই জার্নি শুরু করলাম। তো সবচেয়ে নিম্নমানের বা সবচেয়ে কম দামি ট্রেনিং কি হতে পারে? সিভি রাইটিং, ক্যারিয়ার প্ল্যানিং, ক্যারিয়ার ডেভেলপমেন্ট, এটা হচ্ছে গিয়ে মানে সবচেয়ে কম বাজেটের, এটার জন্য প্রফেশনাল লেভেলে যাওয়া লাগে না, এটি স্টুডেন্ট লেভেলেই করা যায়। তো আমার চেহারা তখন যা ছিল তা দিয়ে মোটামুটি স্টুডেন্ট লেভেলে আমি চলে ফিরে মানে সম্মান নিয়ে চলার মতো একটা পরিস্থিতি ছিল আর কি।
তো এইভাবে আলটিমেটলি শুরু করি, একটা সময় গিয়ে আমি মনে করি যে না, আমি এগুলা করবো না। এবং 2015 সালের ডিসেম্বর মাসে কিছুদিন 15 থেকে 20 দিনের জন্য ফেসবুকটা বন্ধ থাকে। আপনারাও যারা আছেন খেয়াল করলে যে বাংলাদেশে ফেসবুক বন্ধ থাকে 2015 সালের নভেম্বর মাসে। সো তখন আমি বিকল্প কি করা যায় চিন্তা করি, এবং আমি তখন লিঙ্কডইনে একটা অ্যাকাউন্ট খুলি। এবং বাংলাদেশে বর্তমানে আমার লিঙ্কডইনে হাইস্ট কানেকশন 60,000 এর মতো কানেকশন আছে। বাংলাদেশে কারো লিঙ্কডইনে অ্যাটলিস্ট 60,000 কানেকশন নাই। এবং আমি কোনোদিন এই কানেকশন পাওয়ার জন্য কোনো পেমেন্টও করি নাই, কিছু করি নাই। মানে আমি জাস্ট ফেসবুকে বলেন বা লিঙ্কডইনে বলেন, আমি আমার পোস্ট দিয়ে যাচ্ছি এভাবেই। এবং তারপরে যখন আমি মানে এই রিজুমি রাইটিং শুরু করলাম, সো নানান ভাবে নানান রকমের সাইবার বুলিং বলেন বা মানুষের গালমন্দ বলেন, এগুলোর যখন শিকার হয়েছি, তখন আমার কাছে মনে হয়েছে যে এইটার শেষ কোথায় এটা আমি দেখে ছাড়বো। যেমন ধরেন যে ফাউজুল কিবরিয়া ভাই যে কথাটা বললেন যে এক পেজের রিজুমি, বাংলাদেশে এক পেজের রিজুমি এস্টাবলিশ করা এখনো পর্যন্ত রীতিমতো বেসম্ভব একটা ব্যাপার। আপনি কাউকে বললে মানে এইচআর টিচারকে বললে মানে কেউ কাউরে বললে আপনি মাইরেও খাইতে পারেন। ঠিক আছে, আমরা যে 2 পেজের রিজুমি নিয়ে যে কি পরিমাণ মানে স্ট্রাগল করে যাচ্ছি। আমি গতকালকে 6 জন ক্লায়েন্টের সঙ্গে মিটিং করছি, এবং প্রত্যেকের রেজুমি হচ্ছে আপনার 6 পৃষ্ঠা 7 পৃষ্ঠা 8 পৃষ্ঠা করে। এইটাকে 2 পেজে নামাবো, এটা চিন্তা করতে তারা এখনো হার্ট ফেল করে যে আল্লাহ কি করে ফেলবেন না জানি, আমার কি বাদ দিয়ে দেয়, কি করে না করে। আমরাও চেষ্টা করছি যে ভাইয়া যেটা বললেন যে ইন্টারন্যাশনালি আসলে 2 পেজের রিজুমিও টেকে না, 1 পেজের রিজুমি হতে হয়। কিন্তু আপনি বাংলাদেশে কাকে বোঝাবেন? 1 পেজের রিজুমি আপনি কোনো একটা কোম্পানিতে দিলে বলবে যে ও কোনো কাজই করে নাই, ও সিভি এমনিই দেখা যাবে। আছে নানান রকমের অবস্টাকেল আছে। ইভেন মানুষ যে এখনো পেমেন্ট করে যে রিজুমি লেখাতে হয়, এই কালচারের সাথেই মানুষ অনেকে আছে হয়তো এখনো পর্যন্ত কোপ আপ করতে পারেনি। বাট আলহামদুলিল্লাহ আমাদের যেহেতু আমরা 6,000-এর উপর কাজ করছি, সো মানুষ তো আসলে যে 6,000 মানুষ কাজ করিয়ে নিয়েছে, তারা তো ডেফিনেটলি বুঝে শুনেই কাজ করিয়ে নিয়েছে। আর তাদের কাজ যদি ভালো মতো করতে না পারতাম, তাহলে তো নিশ্চয়ই এতক্ষণ পর্যন্ত টিকতেও পারতাম না, বাঁচতেও পারতাম না, এবং এইরকম একটা প্যানেলে এরকম একটা গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিবর্গ যে জায়গায় আছে সেখানে কথা বলার জন্য আসতে পারতাম না। সো দ্যাটস জি ভাইয়া, থ্যাংক ইউ সো মাচ। নেক্সট কোয়েশ্চেন হচ্ছে নাসের ভাইয়ের জন্য। কোয়েশ্চেনটি করেছেন হচ্ছে আশিক সেজান। তিনি জানতে চাচ্ছেন, হোয়াট টাইপ অফ কর্পোরেট কালচার ডু ইউ এইম টু প্রমোট এন্ড হাউ ডু ইউ ক্রিয়েট দ্যাট কালচার? Well, corporate culture, first of all, মানে আমার যদি পার্সোনাল জিজ্ঞেস করা যে আমার পার্সোনাল এইম কি, আমার পার্সোনাল এইম হচ্ছে ওই রকম একটা কর্পোরেট কালচার ডেভেলপ করা যেটা আমি সবসময় চেয়েছি, বা আমি যেটা চেয়েছি যে আমাকে যেভাবে ট্রিট করা হোক সেরকম একটা ট্রিটমেন্ট যাতে আমি অন্যদেরকে দিতে পারি। আমার ক্যারিয়ারে আমার বিভিন্ন ধরনের কোম্পানির সাথে কাজ করার সৌভাগ্য হয়েছে, নেসলে, বিএটি, বার্গার, প্রতিটার কালচার ডিফারেন্ট। এবং আমরা যখন ওই যে জয়দীপ বা অঙ্কন হয়তো এগ্রি করবে যে আমরা যখন ক্লাব করি তখন ক্লাব করি যে কোম্পানির নেমটা কি, ব্র্যান্ডটা কি, গুগল, মাইক্রোসফট, অ্যাপল, এরা হচ্ছে সবই হয়তো একই রকম, কিন্তু এদের কিন্তু নেচার কমপ্লিটলি ডিফারেন্ট। যখন একজন একটা কোম্পানিতে ঢুকে তখন বুঝতে পারে যে এটা ভিতরকার কালচার এবং এদের ইন্টারাকশন সবই ডিফারেন্ট। সো সবার সাথে কিন্তু সব কোম্পানি ম্যাচ করে না। তো এই একটু সাইড স্টেপ হয়ে যাচ্ছে, বাট আমি বলে রাখি যে যখন আমরা স্টুডেন্ট থাকি তখন আমরা বিগ ব্র্যান্ড, বিগ নেমের পিছনে দৌড়াই। অঙ্কন যেটা বললো রাইটলি সেড যে আমার আসলে বিগ ব্র্যান্ড, বিগ নেম অটোমেটিক পিছনে আসবে যখন আমি আমার পার্সোনাল ট্রেডসগুলি ডেভেলপ করবো, আর পরে আমি বুঝতে পারবো যে আমার পার্সোনাল ফিটটা কোথায়। আমি আজকে গুগলের জন্য ডেসপারেটলি ট্রাই করলাম, এট দ্য এন্ড অফ দ্য ডে গুগলে গিয়ে ঢুকলামও, কিন্তু দেখলাম যে গুগল ইজ নট দ্য রাইট কোম্পানি ফর মি। তখন কিন্তু আসলে যে পার্সোনাল ডেভাস্টেশন হবে, ফ্রাস্ট্রেশন হবে, যেটা ওভারকাম করা খুবই টাফ। সো কালচার আমরা বাইরে থেকে বোঝা খুব কঠিন। এটা বোঝার জন্য যেটা করতে হবে যে অ্যালামনাইদের সাথে কথা বলতে হবে, যারা ওখানে কাজ করে তাদের সাথে নেটওয়ার্ক ডেভেলপ করতে হবে, তাদেরকে জিজ্ঞেস করতে হবে যে এখানে কালচারটা কিরকম, এবং যারা আসলে কালচার নিয়ে কনসার্ন তাদেরকে বোঝা যায় যে তারা আসলে ক্যারিয়ার প্রোগ্রেশন এবং ফিউচার নিয়ে কনসার্ন। যারা আসলে জিজ্ঞেস করে কিভাবে জব পেতে হবে, তারা আসলে হয়তো ফুট ইন দ্য ডোর নিয়ে তখন বলবে যে না ঠিক আছে, এখন আমি জব পেয়ে গেছি, আই হ্যাভ ডান মাই বিট। কালচারটা নিয়ে এই জন্য আমরা এই জন্যই বলি যে নেটওয়ার্কটা খুব ইম্পর্টেন্ট। যারা এনইসিইউ বলি বা অন্যান্য ইউনিভার্সিটি বলি, তাদের অ্যালামনাইদের সাথে কন্ট্যাক্ট রাখাটা ইম্পর্টেন্ট। আর আমার পার্সোনাল প্রেফারেন্স হচ্ছে যে কালচার হবে এমন একটা কালচার যেখানে সবাই এক্সেল করতে পারে, যার যার ডিফারেন্সেস, ডাইভার্সিটি নিয়ে যাতে সবাই ডেভেলপ করতে পারে এবং পার্সোনাল অ্যাম্বিশন যাতে সবাই অ্যাচিভ করতে পারে, সেটাই হবে আমার জন্য পারফেক্ট
working culture. ভাইয়া, আই উড লাইক টু আস্ক সামথিং এলস, যে আমাদের নিজেদেরকে কিভাবে কালচারের সাথে যদি বলি আমরা অ্যাডপ্ট করতে পারি, যাতে কালচারের সাথে নিজেকে অ্যাডপ্ট করাতে পারি, সেটার জন্য আমাদের নিজেদের এরকম পজিটিভ অ্যাটিটিউড কাল্টিভেট করা উচিত নিজের মধ্যে। অ্যাডাপ্টেশন আসলে একটা সার্টেন লেভেল পর্যন্ত হয়। আমরা যদি আমাদের নিজেদের একটা পার্সোনাল যেই ট্রেডসগুলি থাকে সেগুলি কিন্তু ভ্যালু অ্যাড করে কোম্পানিতে। যে আমরা যেটা বলি, সব কোম্পানি এখন ডাইভার্সিটিকে প্রমোট করার চেষ্টা করে। কেন আমরা ডাইভার্সিটি প্রমোট করতেছি? কারণ আমরা চাই যে ডিফারেন্ট ভ্যালুস আসুক, ডিফারেন্ট পার্সপেক্টিভ আসুক। সো আমরা যদি সবাই ফিট ইন করি, সবাই কিন্তু তাহলে ডাইভার্সিটি হবে না। সো এই জিনিসটা মাথায় রাখতে হবে যে আমার পার্সোনাল আইডেন্টিটিটাও এখানে টেবিলে আনতে হবে। সেকেন্ড হচ্ছে যে টিমের অর্গানাইজেশনের যে কমন কালচার্স, ওইটা আমার বুঝতে হবে যে আমার পার্সোনাল ভ্যালুর সাথে ওটা যায় কিনা। যদি কমপ্লিটলি অপোজিং ভ্যালুজ হয়, তাহলে আমার মনে হয় না দ্যাট ইজ এ রাইট ফিট। যখন আমরা দেখবো যে না, আমাদের ডিফারেন্সেস হয়তো 20% বা 30%, দেন উই ক্যান থিঙ্ক অ্যাবাউট হাউ উই ক্যান মোল্ড আওয়ারসেলভস ইন এ বেটার ওয়ে। অথবা আমি যদি কোনো চেঞ্জেস চাই অর্গানাইজেশনে, আমরা ওইটাও হয়তো বলতে পারি যে হ্যাঁ, আই থিঙ্ক দিস চেঞ্জ, কালচারাল চেঞ্জ উইল অ্যাড ভ্যালু টু এভরিওয়ান। সো নট নেসেসারি যে এমপ্লয়িকেই ফিট ইন করতে হবে, এমপ্লয়ারকেও ফিট ইন করতে হবে টু গিভ দ্য এমপ্লয়ি প্রপার স্কোপ টু ডেভেলপ। সো এটা একটা টু ওয়ে প্রসেস। আর বোঝার জন্য আসলে এক্সপিরিয়েন্স না করা পর্যন্ত খুবই টাফ। বাইরে থেকে স্টুডেন্ট হিসেবে বোঝা খুব টাফ। Tasneem, if I may add here on top of Nasser, একটা MBTI বলে একটা টেস্ট আছে। I'm just trying to give a structure to this discussion. 16 ধরনের পার্সোনালিটি হয়। MBTI বলে একটা টেস্ট আছে। আমার এক লাইন ম্যানেজার ছিলেন, উনি আমাকে বারবার এটাতে এমফেসিস করতেন। এই কারণে আমি জিনিসটার এফেক্টিভনেসটাও কিছুটা ধরতে পেরেছি ওনার সাথে কাজ করে, এবং আমি এটার বেনিফিটও পেয়েছি। ওই টেস্টটা করলে পরে আমি আসলে কি ধরনের পার্সোনালিটির মানুষ সেটা আমি জানতে পারবো। এবং এই সেলফ অ্যাসেসমেন্ট টুলটা ইজ অ্যামেজিং। যেই টুলের মাধ্যমে আমার আসলে উইকনেস গুলো কি কি সেটাও আমি জানতে পারবো, আমার স্ট্রেংথস গুলো কি কি সেটাও আমি জানতে পারবো। আর নাসের যেটা বললো, নেটওয়ার্কিং এর মাধ্যমে এখন প্রচুর ব্লগ লেখা হয় কোন কোম্পানির কালচার কিরকম, সেটা দেখে পড়ে আমি আসলে আমার সেলফ অ্যাসেসমেন্ট দেখবো। তার সাথে সাথে যে আমার যে কোম্পানিতে কাজ করতে চাই সেগুলোর কালচার দেখবো হচ্ছে কোন জায়গাটায় আমার কাজ করতে হবে, কোন কোম্পানি আসলে আমার জন্য নয়। সো এখানে একটা স্ট্রাকচার দেওয়া সম্ভব। আমি কখনো করি নাই, বাট আমি এখন বুঝি, যেহেতু 10 বছর কাজ করে ফেলেছি, আমি বুঝি যে এটা আসলে একটা করা সম্ভব। সো একটা অ্যাডভাইস দিলাম, আই হ্যাভ নেভার ট্রাইড ইট, বাট ইউ গাইস ক্যান ট্রাই ইট আউট। আমি এটা সঙ্গে একটু অ্যাড করতে চাই, যেটা হচ্ছে যে আমার কাছে MBTI এর উপরে বই আছে, এবং MBTI এর যে টেস্ট আছে ওই টেস্টের সঙ্গে ওই টেস্টটা দিয়ে আসলে কার কোন লাইনে কোন MBTI নাম্বার হলে তার কোন সেক্টরে ক্যারিয়ার গড়া উচিত, এরকম আমার কাছে 2টা বই এবং টেস্টের ইয়াগুলো আছে। সো এখানে যারা মানে ছোটরা যারা আছো দেখছো, তারা একটু যদি আমাকে ফেসবুকে নক করো বা মেইলে ইয়া করো, আমি তোমাদেরকে ভাইয়া, দিয়ে দিলে if you তোমরা could সবাই শেয়ার please করতে পারো। mention the names of your books. এইটা এখন খুঁজে দেখতে হবে, বাট আমার কাছে আছে। ঠিক আছে, আমার কাছে এগুলো রিলেটেড কিছু PDF আছে, আমি এই PDF গুলো সব শেয়ার করে দিতে পারবো। রাইট, নিয়া যেটা বললো, এটা সেম থিং ইজ अवेलेबल উইথ মি অ্যাজ ওয়েল, সো ইউ ক্যান গেট অ্যাক্সেস টু গুগলে ফ্রি সার্চ করলে ফ্রি ফ্রিও অনেক কিছু আছে, ফ্রিতেও আছে অনেকগুলো। যেমন আমি এটা আর কি, আমাকে আগে প্রায় বলতো আমার ম্যানেজাররা চেক করতে, বাট আই নেভার ট্রাইড ইট। বাট রিসেন্টলি, ভেরি রিসেন্টলি আমাদের বাংলাদেশে একজন এটার উপর বেশ গবেষণা করেছে, রিসার্চ করেছে, বুয়েটের। হি ইজ মাহফুজ সিদ্দিকী। হি ইজ pretty popular on Facebook as well. He's a researcher. তো মাহফুজ সিদ্দিকী ও আমাকে একটা লিংক দিয়েছিল ওর ডেভেলপড MBTI টেস্টে, এন্ড আমি যেটা দেখেছি, আমি টেস্টে দেওয়ার পর আই ওয়াজ টেকেন ব্যাক। আমি ওয়াও, এটা তো আসলে আমি যা চাচ্ছিলাম আর কি, আমি যা তাই বলে দিছে একদম, যে এটাই একদম মিলে গেল। আর একটা ইয়ে হচ্ছে ব্লাইন্ড স্পটও জানা যায়। এক্স্যাক্টলি অনেক ব্লাইন্ড স্পট জানা যায় আর কি, যেগুলো নিয়ে আমরা কখনো ভাবিও নাই, চিন্তা করি নাই, সেগুলো জানা যায়। ওয়েল, তোমাদের যদি দরকার পড়ে তাহলে নিয়াজের সাথে যোগাযোগ করতে পারো, আর আমি তো আছি, সো ইউ ক্যান অলওয়েজ হ্যাভ দ্যাট communication with me, so no issues at all. Definitely, we're gonna do that, inshallah. So we're gonna end this insightful session with key question addressed to Fawzul Bhaiya and Joydeep Bhai at the same time. So how do you ensure proper task delegation and building teams at your own organization?
So this is a very generic question, but yet very insightful to be known from a student's perspective. So I would like to start with Fazil to be aware. Would you like to enlighten us in this sector? Proper task delegation. আমার ছেলে is throwing a tantrum. I think জয়দীপ তুই প্রথমে যা, তাহলে আমি ততক্ষণ ওকে ঠান্ডা করে দিই। Yeah, Joydeep, you start please. Sure. ভাইয়া প্রশ্নটা আরেকবার করবা, আমার তাহলে হচ্ছে অ্যানসারটা দিতে ইজিয়ার হবে। The question was, how do you ensure proper task delegation at building teams at your own organization? এটা আবারও বলবো, this is art, this is not a science. এটা ডিপেন্ড করে, অনেক ভাবে করা যায়। সেটা হচ্ছে যে আসলে যখন কোনো কাজ আসে দুভাবে কাজটা ডেলিগেশন করা উচিত। একজন পারফেক্ট লাইন ম্যানেজারশিপ তো আর হয় না, একজন আইডিয়াল লাইন ম্যানেজার। একটা হচ্ছে যে আমি জানি আমার টিমে হচ্ছে 4-5 জন আছে, আমার তাদেরকে এক্সপোজার দেওয়া দরকার, তাদের যাতে হচ্ছে ডেভেলপমেন্ট এরিয়া গুলোতে তারা প্রোগ্রেস করেছে সেটার এভিডেন্স ক্রিয়েট করা দরকার। তাহলে একটা টাস্ক আসলো, আমি যদি দেখি যে এই টাস্কটা ওকে দিলে ওর এক্সপোজার আমি এনশিওর করতে পারবো, প্লাস ওর যে ডেভেলপমেন্ট এরিয়া গুলো আছে সেটা আমি হচ্ছে একটা এভিডেন্স ক্রিয়েট করতে পারবো ইন ফ্রন্ট অফ দ্য ডিসিশন মেকার্স যে আসলে ও প্রোগ্রেস করেছে, তাহলে এই কাজটা ওকেই দেওয়া ভালো। আবার অনেক সময় হতে পারে সিচুয়েশনাল পুরো ব্যাপারটাই, আবার অনেক সময় হতে পারে যে আমি আসলে একটা কাজ এসেছে এখানে urgency, preciseness is the need of the hour. So then I will, pick a guy who is known to deliver that piece of work. So it depends situationally যে আসলে কোন কাজটা কিভাবে দেওয়া উচিত। বাট প্রশ্নটা যেখানে হচ্ছে অ্যান্সার যেভাবে আমি করব, এই ট্রান্সপারেন্সিটা সম্ভবত টিম মেম্বারদেরকে দেওয়া দরকার যে আমি একটা কাজ যখন এলো আমার কাছে বা আমার টিমে ড্রাইভ করা দরকার, আমি কেন তাকে লিড হিসেবে দিলাম। এইটা আসলে আইডিয়াল লাইন ম্যানেজারের একটু সম্ভবত ক্লারিফিকেশন দেওয়া দরকার। কারণ হচ্ছে এবিসি 3 জন যদি আমার টিম মেম্বার থাকে, আমি যদি একে একটা খুব এক্সপোজারের কাজ দিয়ে দেই, বিআরসি উইল ফিল একটু ডিসকমফোর্টে তো থাকবে, ফিল করতে পারে। সো এটা যাতে হচ্ছে আমি ক্লারিফাই করতে পারি বিআরসি এর কাছে যে এই কাজটা দিয়েছি কারণ এর এটা দরকার এবং তার ডেভেলপমেন্ট এরিয়াস বা ইমপ্রুভমেন্ট এরিয়াস এর সাথে সেটা অ্যালাইন। সো এরকম যদি একটা ট্রান্সপারেন্ট কালচার তৈরি করে ফেলা যায়, তাহলে এটা টিম বিল্ডিং এবং টাস্ক ডেলিগেশনে হেল্প করতে পারে। বাট আবার এটা কোনো সায়েন্স নেই। আমার ক্ষেত্রে আমি বলবো ম্যানেজিং আ টিম অর লিডিং আ টিম শুরু হয় রিক্রুটিং থেকে। আমি সবসময় চেষ্টা করে থাকি এমন লোকজনদেরকে আমার টিমে নিতে যারা সেলফ মোটিভেটেড, এবং সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ যে ট্রেডটা আমি দেখে থাকি আমার টিমের জন্য, এবং এটা সব বড় কোম্পানির জন্য সত্য টু সার্টেন এক্সটেন্ট, সেটা হচ্ছে গ্রোথ মাইন্ডসেট। অর্থাৎ কিনা কোনো একটা ব্যাপারে কৌতূহল এবং সেই ব্যাপার সম্পর্কে যদি না জানা থাকে তাহলে জানার আগ্রহ, এবং যদি জানা থাকে তাহলে তারপরও ওই ব্যাপারটা স্কিলস এন্ড রেসপন্সিবিলিটিস গ্রো করার ইচ্ছা থাকতে হবে ক্যান্ডিডেটের মধ্যে। যে কোনো বড় কোম্পানি দেখে থাকে। ইনফ্যাক্ট আমি গুগল এবং মাইক্রোসফটের 2 জায়গায় ইন্টারভিউ করার সময় স্পেসিফিক্যালি ইন্টারভিউয়ারদেরকে বলা থাকে যে তোমাকে এই জিনিসটা দেখতে হবে, এই জিনিসটা দেখতে হবে, এই জিনিসটা দেখতে হবে। এবং আমি অবশ্যই আমি যখন আমার টিমের জন্য হায়ার করি, অন্যান্যরা যখন রিক্রুট করছে তো আমি তাদেরকে বলে দিই যে আমি এই জিনিসগুলো দেখতে চাচ্ছি, এই প্রশ্ন করতে হবে, এই প্রশ্ন করতে হবে, এভাবে। তো সেই ক্ষেত্রে যেটা হয়, এবং এই পর্যন্ত আমার যেটা হয়ে এসছে, সেটা হলো যে আমার টিম মেম্বারদেরকে ঠিক কোন একটা কাজ দিতে হয়নি। Delegation is not about delegation। সত্যি কথা বলতে সত্যিকারের ভালো ডেলিগেশন হচ্ছিল যখন তুমি ম্যানেজার হিসেবে বা আপনি ম্যানেজার হিসেবে আপনার অধীনস্থ যারা আছে তাদের সামনে থেকে সরে যেতে পারছেন এবং তারা তাদের নিজেদের কাজ করতে পারছে এবং নিজেরাই অনুপ্রাণিত হয়ে কাজটাকে নিয়ে যাচ্ছে। এক্ষেত্রে ডাইভার্সিটি একটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার, কারণ আপনি আপনার সমস্ত চিন্তাধারা
অনেক রকম হতেই পারে, এটা কোনো ব্যাপার না, কিন্তু আপনার চিন্তাধারা যা হবে, আপনার অধীনস্থ সবার চিন্তাধারা যদি একই রকম হয়ে থাকে, তাহলে যেটা হচ্ছে সেটা হচ্ছে হলো যে আপনি যেভাবে বলে দিবেন ঠিক সেভাবেই তারা কাজটা করবে। এক্ষেত্রে কাজ হয়তো তাড়াতাড়ি হয়, কিন্তু কাজ সবচেয়ে ভালো হয় সেটা আমি বলবো না। এই জন্য যে কোনো টিমে ম্যানেজার হিসেবে আমার প্রথম কাজ হচ্ছে হলো যে টিমটা আমি অ্যাসেম্বল করবো সেই টিমটা যেন নিজেরা অনুপ্রাণিত হয়ে কাজ করতে পারে, এবং আমি শুধু তাদেরকে একটা এন্ড গোল দিয়ে দেই। জেনারেটিং ক্ল্যারিটি, যেটা জয়দীপ বললো, আমি একটা এন্ড গোল দিয়ে দেই যে আমি এই উদ্দেশ্য, এই লক্ষ্য এবং এই উদ্দেশ্য অর্জন করতে চাচ্ছি, এবং তারপরে তোমরা কিভাবে কাজটা করবে সেটা তোমাদের ব্যাপার। যদি কোনো প্রশ্ন থাকে সেটা এসে আমাকে করতে পারো, কিন্তু আমি এই উদ্দেশ্য অর্জন করতে চাচ্ছি, আমি এতদিনের মধ্যে এই প্রজেক্টটার কমপ্লিশন চাই, এবং আমি চাচ্ছি যে এই প্রজেক্টটা যে আমি করব এই ফলাফল আমি দেখাতে চাচ্ছি। এর ফলে যেটা হয় সেটা হচ্ছে হলো যে অ্যাটলিস্ট আমার অধীনস্থদের কাছ থেকে যখন আমি কোনো কাজ পাই, তখন আমি সাধারণত দেখি যে আমি নিজে যেভাবে কাজটা চিন্তা করেছিলাম তার চেয়ে অনেক বেশি ভালোভাবে কাজটা শেষ হয়েছে। এক্ষেত্রে নাসেরের ডাইভার্সিটির মন্তব্যটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। ডাইভার্সিটি is not just a diversity of skin color, diversity of backgrounds. Diversity actually is a diversity of perspectives. If you do not have someone on your team who brings a different perspective than you do, then you don't have true diversity. More importantly, diversity is also the diversity of intellect. It is my stated goal, and I'm very clear on this. I will, in any room that I'm in, I want to be the least intelligent person in that room. What that does is it actually pushes me to perform at my best, but more importantly, it helps me learn from the other folks, and that's how I delegate. I just delegate to more intelligent, more driven, more overall smarter people than I am. Thank you so much, Fazil Kibriya bhai. I have a very last question to Joydeep Bhaiya. It's from Galib Hadar. The question is, how can students utilize this quarantine period and take career-defining lessons using the digital media? What are the popular platforms you suggest to take digital learnings? Also, can you suggest some specific courses for undergrad students? This is a very difficult question. I think Niaz is a better person to answer that. But in my experience, what I can tell you is, first and foremost, এখন খুব important হচ্ছে বাসা থাকা. That is of utmost importance. Joydeep, আমার এটা একটা I have a complementary question with that one. All these digital certificates, are they really helpful on our CVs? I mean, how is it going to help these students in the long term, or even if it is for us, for ourselves, if we're trying to build up our CV, how does it help? Look, at this point in time, look, I come across from a traditional age-old FMCG company who has been doing business for 100 years. It's not a company like Google. So, I mean, we take time. FMCG companies do take time, do take more time than the technology industry. Having that said, to be clear, I just want to interrupt here a little bit. I don't have any other certifications. I just have a BBA and an MBA. I don't know if Google values it. I don't know if any other company values it. I don't have anything else. So again, আমি আসলে এটাই বলছিলাম যে at this point in time, COVID-19 সিচুয়েশনের জন্য ক্রাইটেরিয়াস গুলো কিভাবে ইভলভ করবে, determining that or forecasting that or gauging that is a very difficult proposition. We have to first, go through this, end this period, and then realize what are the skill sets that we as employers will be looking for, considering this, global connectivity or pandemic or whatever that is. Now that's one perspective. এই টাইমটাতে আমি কিভাবে কাজে লাগাতে পারি, এক নম্বর কথা হচ্ছে আমি যেটা বললাম ভেরি ইম্পর্টেন্ট, এখন আসলে বাসায় থাকা, নিজেকে সেফ রাখা, দ্যাটস ভেরি ইম্পর্টেন্ট। সেকেন্ড হচ্ছে যে হ্যাঁ, ডিজিটালি অনেক কিছুই অ্যাভেলেবল আছে, লিঙ্কডইন লার্নিং আমি নিজে মাঝে মাঝে ইউজ করি, আমাদের কোম্পানি খুব প্রমোট করার চেষ্টা করছে, যদিও অনেক টাইম স্পেন্ড করছি ব্যাপারটাতে তা না। লিঙ্কডইন লার্নিং ইজ আ ভেরি গুড প্ল্যাটফর্ম, যেখানে প্রচুর কন্টেন্ট আছে, প্রচুর ভ্লগস, আমি পার্সোনালি প্রচুর ভ্লগস দেখি,
কারণ হচ্ছে অনেক সময় যখন হচ্ছে ট্রেনে ট্রাভেল করতে হয় বা হচ্ছে কোনো জায়গায় যেতে হয়, ভিডিও ব্লগ দেখলে পরে অনেক কিছু হচ্ছে মাথায় ঢুকে যায়। কিছু কিছু স্পিকারের হচ্ছে ব্লগ ফলো করা যেতে পারে, ইন্টারেস্ট অনুযায়ী, ফিল্ড অনুযায়ী সেই স্পিকার গুলোর ব্লগ ডাউনলোড করে নেওয়া যায় বা সেগুলো ফলো করা যেতে পারে, সেটা একটা অপরচুনিটি হতে পারে। এছাড়া টেকনিক্যালি আমার মনে হয় নিয়াজ আহমেদ would be a better person because he is a career advisor, বাট আমার কাছে মনে হয় যে এগুলো করা যেতে পারে। থ্যাংক ইউ জয়দীপ ভাইয়া, আমাকে মানে এই প্রশ্নটার উত্তর আরেকটু দিতে হেল্প করার জন্য। তো আমি আসলে যেটা বলবো যে সামনের দিনগুলোতে দুই তিনটা জিনিস খুবই জরুরি হবে। একটা হচ্ছে ডিজিটাল লিটারেসি বাড়ানো। সো ডিজিটাল লিটারেসি বাড়ানো এটা একটা খুবই ম্যান্ডেটরি ইস্যু হবে। সেকেন্ড আরেকটা যেটা ইস্যু হবে সেটা হচ্ছে কি যে ঘরে বসে কাজ করতে অভ্যস্ত হওয়া। সো ঘরে বসে আমরা এখন অনেকেই মানে এতদিন পর্যন্ত আমাদের মধ্যে একটা ধারণা ছিল হয়তো ক্লায়েন্টের কাছে মিটিং করতে যেতে হবে, রাস্তায় লাগবে 4-5 ঘন্টা, ক্লায়েন্ট আবার বসায় রাখবে 1 ঘন্টা। ক্লায়েন্ট তো বসায় না রাখতে পারলে তো ক্লায়েন্টের ভাবটা জাহির করা যায় না। সো ক্লায়েন্ট তো বসায় রাখবেই, এটাকে তারা একরকমের একটা অধিকারের পর্যায়ে নিয়ে গেছে। সো ক্লায়েন্টকে কিন্তু আর সামনে এই অধিকার দেওয়া হবে না। লাইক আমি আমি ব্যক্তিগতভাবে এখন কালকে যদি আমাদের দেশের সবকিছু ঠিক হয়ে যায়ও, আমি অন্তত 3 মাস আমার কোনো ক্লায়েন্টকে আমার সামনে আসতে দিব না। আমার মানে অত অত ক্লোজ হওয়া যাবে না। এটা আমার নিজের সেফটির জন্য, আমার নিজের ফ্যামিলির সেফটির জন্য, তার ফ্যামিলির সেফটির জন্য। এবং আজকে এই সন্ধ্যার দিকে আমি একটা ঘটনা পড়ছিলাম যে লালমনিরহাটে কেউ একজন শপিং করতে গেছে করোনা টেস্ট করে, এবং তারপরের দিন তার করোনা ধরা পড়ছে, এখন ওই মার্কেটও লকডাউন করে দিছে। সো মানে খুব বেশি অতি উৎসাহী হওয়া যাবে না। ঘরে বসে স্কিল ডেভেলপমেন্টের জন্য কাজ করতে হবে। কাজগুলো কিরকম হতে পারে, যে যারা এখন ফ্রেশ গ্রাজুয়েট আছেন তারা গ্রাজুয়েশন শেষ হয়ে গেলেই তারা চাকরি পাবেন না। তাদের চাকরি পেতে কিছুটা বেগ পেতে হতে পারে, কারণ সারা বিশ্ব জুড়ে অনেক লোকজন এখন জব হারাচ্ছে, অনেকে ফুল বেতন পাচ্ছে না, নানান রকমের সমস্যা আছে। তো এই সমস্যাকে যদি আপনি সমস্যা মনে করেন তাহলে একরকম, আর সমস্যাকে আপনি সম্ভাবনাও মনে করতে পারেন। আপনারা যারা এই প্রোগ্রামটা দেখছেন তাদের উচিত কিছু বেসিক জিনিস শেখা, যেমন আমাদের যেটা নর্থ সাউথের ছেলেপেলেদের কোনো সমস্যা বলে আমি মনে করি না, যেটা হচ্ছে ইংরেজি জানা। আমাদের অধিকাংশ দেশের অধিকাংশ তরুণরাই ইংরেজিতে কথা বলতে পারে না। এটা হয়তো আপনারা যারা এই গ্রুপে দেখছেন তাদের জন্য হয়তো কিছুটা কম, বাট মানে আপনারাই তো আর সারা দেশের এক্সাম্পল না। সারা দেশে যদি আপনি অন্য অন্য ইউনিভার্সিটি দেখেন বা কিছু দেখেন, তারা ইংরেজিতে 1 লাইন কথা বলতে পারে না, 1 লাইন লিখতে পারে না। সো ইংলিশ স্কিল ডেভেলপ করতে হবে, এক্সেল এর কাজ জানতে হবে, পাওয়ার পয়েন্টের কাজ জানতে হবে, গ্রাফিক্স ডিজাইনিং এর কাজ জানতে হবে, ভিডিও এডিটিং এর কাজ জানতে হবে, এসপিএসএস এর কাজ জানতে হবে। এগুলো একেবারে বেসিক, এই কাজগুলো আপনাকে জানতে হবে। এর পাশাপাশি যারা ওয়েব ডেভেলপমেন্টে কাজ শিখতে চান, ওয়েব ডেভেলপমেন্ট শিখতে পারেন, মোবাইল অ্যাপ ডেভেলপমেন্ট শিখতে পারেন, ডিজিটাল মার্কেটিং শিখতে পারেন। ডিজিটাল মার্কেটিং এর মধ্যে ইনস্টাগ্রাম, লিঙ্কডইন, ফেসবুক, এই যে মার্কেটিং গুলো সম্পর্কে জানতে পারেন। কন্টেন্ট রাইটিং, যারা একটু ভালো লিখতে পারেন তারা কন্টেন্ট মার্কেটিং এর দিকে যেতে পারেন, অ্যাফিলিয়েটেড মার্কেটিং এর দিকে যেতে পারেন, ফ্রিল্যান্সিং এর কাজ শিখতে পারেন। ফ্রিল্যান্সিং এর কাজ শেখার জন্য আপনার আছে আপওয়ার্ক, আপনার আছে freelance.com, আপনার আছে ফাইবার। এই সমস্ত প্ল্যাটফর্ম গুলোতে আপনারা অ্যাকাউন্ট খুলতে পারেন। অ্যাকাউন্ট খুললেই যে কাজ পাবেন ব্যাপারটা তা না। অ্যাকাউন্ট খোলার পরে আপনাকে 2 থেকে 3 মাস স্ট্রাগল করতে হবে। ইভেন আমি নিজেও আপওয়ার্কে অ্যাকাউন্ট খুলছি প্রায় 1 মাসের মতো হয়ে গেছে, আমি এখনো কাজ পাইনি। বাট আমি যখন কাজ পাবো, একটা কাজ, দুইটা কাজ, তিনটা কাজ পাওয়ার পরে পরবর্তী সময় গিয়ে কাজ পাওয়াটা সহজ হয়ে যাবে। বাহিরে বের হওয়াটা আর যাচ্ছে না, খুব সহজে আপনি বাইরে বের হতে পারবেন না। আগামীকালকে যদি সবকিছু ঠিকঠাক হয়েও যায়, আপনি কিন্তু গণপরিবহনে ওঠাটা আর অত সেফটির পর্যায়ে থাকবে না। মানুষ সহজে এগুলোতে উঠতে ভয় পাবে। কাজেই আমাদেরকে ঘরে বসে কাজ করাটাতে অভ্যস্ত হতে হবে। ঘরে বসে কিভাবে আর্ন করা যায়, ঘরে বসে কিভাবে কাজ চালিয়ে নেওয়া যায়, এর জন্য কি পরিমাণ ডিজিটাল লিটারেসি দরকার, এগুলো প্রয়োজন হবে। যেমন আহ, আমি আজকে একটু পড়াশোনা করছিলাম যখন, তখন দেখলাম যে বর্তমান সময়ে এখন একটা জিনিস খুব বেশি জরুরি হয়ে গিয়েছে, যেটা হচ্ছে যে এই যে আমরা পিসির সামনে বসে কে কতক্ষণ কাজ করছে, এইটাকে কিভাবে কেপিআই দিয়ে পারফরমেন্স অ্যাপ্রেজালের সঙ্গে সেট করে পেরোলের সঙ্গে অ্যাডজাস্ট করে তার পেরোল ডেভেলপ করা যায়, এই রিলেটেড সফটওয়্যার নিয়েও কিন্তু এখন অনেকে কাজ করছে। অ্যাডভান্স লেভেলে এগুলো কাজ হচ্ছে বা এগুলো কাজ হওয়া দরকার। তো এরকম অনেক কিছু আছে, বাট যারা আমাদের এই অডিয়েন্স, যারা স্টুডেন্ট আছেন, তাদের আসলে নিজ নিজ সেক্টরের উপরে, এবং আপনারা আপনাদের আপনাদের যেটাকে বলা হয় হচ্ছে যে ভার্চুয়াল মেন্টর সিলেক্ট করেন। ভার্চুয়াল মেন্টর টার্মটা খুব নতুন, বাট তারপরে আমি বলছি ভার্চুয়াল মেন্টর, যে আপনি কার ভিডিও দেখবেন। আমি বেসিক্যালি বিবেক বিন্দ্রার ভিডিও দেখি, সন্দীপ মহেশ্বরীর ভিডিও দেখি,
তারপরে আছে হচ্ছে আপনার গ্রেভির ভিডিও দেখি, পেনজুং এর ভিডিও দেখি। তো আমি জানি না আপনাদের আপনাদের হয়তো আপনাদের মতো করে এরকম ভার্চুয়াল মেন্টর সিলেক্ট করতে হবে, তার ভিডিও দেখতে হবে। আপনারা যারা বাংলাদেশে আছেন 10 মিনিট স্কুল দেখতে পারেন, আইমান সাদিক ওয়ান্ডারফুল, তাকে অনেকেই মেন্টর হিসেবে মানে গুনে, তার ভিডিও গুলো দেখতে পারেন। 10 মিনিট স্কুলের স্কিল ডেভেলপমেন্টের যে সেকশন আছে সেখানে গিয়ে সবগুলো ভিডিও দেখতে পারেন। এরকম আরো অনেকে কাজ করছে। So, বেসিক্যালি এসব একটু ইন্টারাপ্ট করতে চাচ্ছি নিয়াজ ভাইকে, যে বেসিক্যালি এসব জিনিসপত্রগুলো যেগুলো আমাদের করতে হবে এই সময়টা থেকে নিজেকে ব্র্যান্ড করতে হবে ওভারঅল ইন আ সেন্স। অবশ্যই অবশ্যই নিজেকে ব্র্যান্ডিং করতে হবে ভাই। মানে মানুষ জন্মের সময় কান্নাকাটি করে 3-4 জন লোকরে এক করে ফেলতে পারে। তো আলটিমেটলি আমরা এখন অ্যাডাল্ট হয়েছি, আমাদেরকে আসলে নিজেদেরকে একটা ওন ব্র্যান্ড হিসেবে দাঁড় করাতে হবে। আমি আমি না আরো 2টা মিনিট সময় নিচ্ছি সবার কাছ থেকে, একটু সরি, আমাকে মাফ করবেন, কারণ কথাগুলো বলা দরকার। যেটা হচ্ছে যে আমি না এই যে লকডাউন যখন শুরু হয়েছে, লকডাউন শুরু হওয়ার পর থেকে ফেসবুক লাইভ করা আরম্ভ করছি। আমি এর জীবনে আগে কোনোদিন হোস্টিং করি নাই, মানে উপস্থাপনা বলতে যেটা বোঝায়, আমি জীবনে কোনোদিন উপস্থাপনা করি নাই। বাট দ্য ট্রুথ ইজ, আমার আজকে এই আপনাদের সঙ্গে এখন 9টা 50 বাজে, আমার 10টার দিকে আমি লাইভ করব, আমি নিজে করব একটা। তো আমি দেখলাম যে আমার গত 42টা পর্ব আগে আমার যেরকম উপস্থাপনা ছিল, আজকে 42-43টা পর্ব করার পরে আমার উপস্থাপনা ফার ফার ডেভেলপ করছে। আমার তো প্রথম পর্বের দিকে যেহেতু আমি কথা বলেই শেষ করতে পারতাম না, মানে কথা একটা শুরু করতাম, মাঝখানে গিয়ে কি বলবো না বলবো, কি বলবো না বলবো, এই নিয়ে আমার একটা টেনশন কাজ করতো। এখন আমার কোনো টেনশন নেই, আমার কথাবার্তা বলা যথেষ্ট স্মুথ হয়েছে। সো আমি জাস্ট এটাই বলতে চাচ্ছি যে আপনার যা কিছু আছে, এখন আমার মনে করেন যে আমার ল্যাপটপের ক্যামেরাটা একটু ঘোলা, জয়দীপ ভাইয়ের ক্যামেরাটা একটু পরিষ্কার, নাসির আজাদ ভাইয়ের ক্যামেরাটা একটু পরিষ্কার, আমারটা একটু ঘোলা। এখন আমারটা একটু ঘোলা বলে কি আমি বসে থাকবো? আচ্ছা, বসে থাকলে তো হবে না, আমাকে তো মনে করেন যে এই ঘোলা ক্যামেরা নিয়েই আমার মানে যুদ্ধ Absolutely, Niyaz. যুদ্ধ করতে চলে Absolutely, আসতে হবে। thank you. I তো mean, এই ব্যাপারগুলো আর that's কি। so on the point. That's so on the point. Right, Ishtiaq? So I So believe তোমাদের কোশ্চেন গুলা ভালোভাবে অ্যাড্রেসড হয়েছে, So and I would like to thank each and every one of you for giving us this opportunity to interact with you, starting from Joydeep Bhaiya to Fazul Kibriya Bhaiya, since my screen is being showing starting from yeah, Joydeep Bhaiya and Rubaiyat Bhaiya at the same time, to giving us the opportunity to get affiliated with all of these insightful mindsets. Like Nasir Bhaiya said, Niyaz Bhaiya said, Fazul Kibriya and Joydeep Bhaiya said, it was wonderful to be with you guys. We had an amazing interactive session, and I would like to give the floor to each and every one of you if you kindly like to say something in the end. right, Joydeep, you start please to conclude the session. Yeah, I'll just say everyone to be hungry. To learn more, to experience more, and rest will have a logical consequence. Rest is always logical. So best of luck to everyone. ঘাবড়ানোর কিছু নাই, স্টুডেন্ট লাইফ এনজয় করাও দরকার। এক্সট্রা কারিকুলার অ্যাক্টিভিটি এনজয় করতে আরো হেল্প করে। ব্যাপারটাকে এনজয়মেন্ট হিসেবে দেখলেই মনে হয় ভালো হবে। সাইড বাই সাইড বাই প্রোডাক্ট হিসেবে নিজেকে যদি গ্রুম করা যায়, নিজের পার্সোনালি যদি হচ্ছে ইমপ্রুভ করা যায়, তাহলে তো হচ্ছে কথাই নেই। Nasir? থ্যাংক ইউ সবাইকে আসলে ধৈর্য ধরে শোনার জন্য। অলমোস্ট 2 আওয়ার্স হয়ে গেছে। আমি যেটা 2টা পয়েন্ট বলবো সেটা হচ্ছে যে সিজিপিএ পেছনে দৌড়ানো দরকার নেই, লার্নিং এর পেছনে দৌড়ানো দরকার। আর সেকেন্ড হচ্ছে ফেলিয়ারের পেছনে দৌড়ানো দরকার। ফেলিয়ারের সাথে দৌড়ালে সাকসেস অটোমেটিক কয়েকটা চলে আসবে। থ্যাংক ইউ। Wonderful. Thank you, Fazul, please. আমি সবাইকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি এটা আমাকে এই সুযোগটা দেবার জন্য। আমি একটা কথাই বলতে চাই যে নেটওয়ার্কিংটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। সহজভাবে বলতে গেলে আমি রুবায়াতকে আমি নটরডেম কলেজ থেকে চিনি, ওর সাথে আমার নেটওয়ার্কটা বজায় আছে দেখেই আমি আজকে এখানে আসতে পেরেছি, এই কলটায় আসতে পেরেছি। ও না হলে তো আমার আসতে পারার কোনো সম্ভাবনা ছিল না। সুতরাং আমি বলবো নেটওয়ার্কিং একটা গুরুত্বপূর্ণ স্কিল সেট, যেটাকে যেটার পিছিয়ে সময় দিতে হবে এবং যেটাকে উন্নয়ন করার চেষ্টা করতে হবে। Thank you, Fazul. Niyaz, please. ধন্যবাদ ভাইয়া, ধন্যবাদ সবাইকে যারা এতক্ষণ পর্যন্ত আমাদের সঙ্গে লাইভ সেশনটি দেখেছেন। আমার আসলে শেষ কথা বলতে গেলে এটাই যে নিজের স্কিল ডেভেলপমেন্ট করার জন্য আপনারা এই যে লকডাউনের সময়টা সময় দেন। আমাদের তরুণদের মধ্যে একটা সমস্যা আছে যে তারা
মুভি দেখা, তারপরে এখন কি নেটফ্লিক্স, তারপরে গেম টেম খেলা, এগুলো খেলতে গেলে সময়েরও কোনো অভাব হয় না, নেটের স্পিডও খুব ভালো থাকে, খরচাপাতিও মানে খরচাপাতিরও কোনো দিক দিয়ে কোনো কমতি হয় না। না সরি, আমাকে মাফ করবা, কারণ আমার কথা শুনতে খারাপ লাগতে পারে, একটু স্ট্রেট কাট কথা বলি তো। বাট যেটা ব্যাপার হচ্ছে যে তুমি একটু নিজেকে জাজ করে দেখো যে তোমার এই যে 25 দিন, এই যে 50 দিনের মতো তোমার লকডাউন যে গেল, এই লকডাউনে তুমি কয় ঘন্টা স্কিল ডেভেলপমেন্টের জন্য ব্যয় করছো আর কয় ঘন্টা সিনেমা দেখা কাটাইছো। সো আলটিমেটলি ইউ উইল গেট দ্য রেজাল্ট। নিজেকে অ্যানালাইসিস করা দরকার, নিজের দুর্বলতা গুলা কোনটা সেটা বোঝা দরকার, এবং নিজের উইকনেস গুলোকে ইউনিকনেসে কনভার্ট করা দরকার। এই যে কোভিড-19 বা লকডাউন, এটা আমাদের সামনে একটা অ্যামেজিং অপরচুনিটি আমাদের স্কিল ডেভেলপমেন্ট করার জন্য। এবং এই কোভিড-19 সবসময় থাকবে না, এটা শেষ হয়ে গেলে আসলে যারা স্কিল তারাই সার্ভাইভ করবে। থ্যাংক ইউ। Niyaz, and finally, I would like to add with you, all of you. Basically, যেটা আমার কাছে সবসময় মনে হয় যে ভালো মানুষ হওয়া দরকার আর সুখী হওয়া দরকার, ইনার পিস, এই দুটো জিনিস খুব ইম্পর্টেন্ট। সো হোয়াট উই নিড টু ফাইন্ড যে আমরা যা করছি সেটা অ্যাকচুয়ালি আমাদের নিজেদের জন্য মিনিংফুল হচ্ছে, নিজেদের মধ্যে ভ্যালু ক্রিয়েট করছে। ইফ উই ক্যান ক্রিয়েট ভ্যালু ফর আওয়ারসেলফ, then certainly we will be able to create value for us, and that's what we should be aiming for. আমি কি প্রেসার দিবা না কেউ যে কো-কারিকুলার অ্যাক্টিভিটিস করতেই হবে, এই করতে হবে, ওই করতে হবে। It's not about being pressurized of getting into the rat race. Okay, life is not a race. It's about doing the thing that we are supposed to be doing. That's it, nothing else. Just don't get into the model of doing a lot of things at a time. Just focus on what you like to do. Live your life, and that should actually get you to your goal. Okay, thank you very much for joining us. And I would personally like to thank Ishtiaq and Tasneem for anchoring this session. Thank you so Abid, much, Maya. It was a pleasure you, having guys. you all with us. Thanks. I would Thank you. like to Pleasure. say one thing last, that if anyone has missed this session, you can always find the recorded version of this session on our Facebook page. So yeah, thank you so much, everyone. আমি একটা কথা একটু বলতে চাই যে আমাকে যে আইডিটা থেকে মেল করা হয়েছিল, আমি ওই আইডিতে কিন্তু ওই এমবিটিআই এর পিডিএফ গুলো সব পাঠিয়ে দিচ্ছি। Thank you so much. Thank you. All right, Bhaiya, We thank look you That so was forward to great. it. Thanks, Niyaz. Thank you very much. That's very Lastly, we resourceful. would like to say NCS will be keep on proceeding with this learning platform, and inshallah we'll come up with a new venture, and definitely keep an eye on our Facebook page to know more. Thank you so much, everyone.